जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यामुनतीरावनचारी यामुनतीरावनचारी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरड्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्द्वोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधुस्साधुदादायिन् अति नीचोतचाकरा आनमुञ्चकदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुराः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतर्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तमुखं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तुशिवदं तावत्त्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परईश्वरः साध्यो हृद्य अवरुद्ध्य अत्र कृतिभिः शुश्रूषवित्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तकिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्चाद्रिविपाटनादिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदसुनकरा धारिदारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रविदमनसा भाविता भूरिभागैः। हरे कृष्ण நமஸ்காரம். ஸோ போன வாரம் நம்ம நாம ஜபத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்த்துருந்தோம். இன்று பாகவதத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்தில் பக்தி அப்படின்ற அங்கமாக 64 விஷயங்கள் ரூப கோஸ்வாமி சொல்லியிருந்தாலும் அதில் முக்கியமாக நமக்கு 5 விஷயங்கள் மட்டும் கொடுத்துருக்கார். இந்த 5 விஷயங்கள் நீங்கள் சரிவர செஞ்சீங்க அப்படின்னாலுமே போதும், உங்களுக்கு பக்தியில் முன்னேறுவதற்கான எல்லா விதமான நல்ல சூழல்களும் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். 6 விஷயங்களை பற்றி சொல்கிறார் ரூப கோஸ்வாமி. ஒருவன் பக்தியில் முன்னேறணும் அப்படின்னா 6 விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அதில் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ரூப கோஸ்வாமி சொல்லக்கூடிய 6 விஷயங்கள், பக்தியில் முன்னேறுவதற்கான 6 விஷயங்கள்.
உற்சாகாத். என்னது? உற்சாகாத். உற்சாகம்னா என்னது? உற்சாகமா இருக்கிறது. பசங்கள் எங்க போனாங்க? யார் இன்சார்ஜ்? சரி, உற்சாகம் அப்படின்னு சொல்றோம். உற்சாகம் அப்படின்னா என்னது? உற்சாகம் அப்படின்னா பொதுவாக மக்கள் வந்து இந்த உலக விஷயங்கள் எப்படி தான் இருக்காங்க, ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்காங்க, எல்லா விஷயமும் உற்சாகமாக இருக்காங்க. ஆனால் ஆன்மீக விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடுறாங்க, எல்லாருமே ரொம்ப டல் ஆயிடுறோம். பகவத்தினுடைய ஆரம்பமே அப்படி தான் இருக்குது. பகவத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் பேசுகிறவர் யார் அப்படின்னா துரியோதனன். துரியோதனன் எப்படி பேசுகிறான் அப்படின்னா ரொம்ப உற்சாகமாக பேசுகிறான். நம்ம எல்லாரும் போர் புரியணும், எல்லாரும் சாகலாம், எல்லாரும் போகலாம் இல்லையா, எல்லாரும் போர் புரியுங்க, சண்டை போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப உற்சாகமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கான். இதுவே அர்ஜுனனை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் தெரியுமா சொல்கிறான், கிருஷ்ணா சண்டை வேண்டாம், என்னை விட்டு நான் இங்கேருந்து போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். இதுதான் நம்மளுக்கு பௌதிக வாழ்க்கையும் ஆன்மீக வாழ்க்கையும் காட்டுது. பௌதிக வாழ்க்கையில் மக்கள் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சும், இது நியாயமற்றதுன்னு தெரிஞ்சும், இது கடைசியில் நமக்கு வீழ்ச்சியை தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுமே என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. ஆனால் அர்ஜுனனை போல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்தர்கள், இதுதான் நமக்கு உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில் சொத்து, இதுதான் நமக்கு உண்மையில் வரப்போகுது, இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டியது, பகவானுக்கு இதுதான் விருப்பம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு கூட என்ன பண்ணுறாங்க, வேண்டாம் விட்டுரு, நான் இப்படியே போயிடுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணன் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு, அவங்கள உற்சாகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது இல்லையா. சண்டை போடுறா சண்டை போடுறா என்ன பண்ணுவான் கிருஷ்ணர், அவனை ஊக்குவிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அதே போல் பக்தர்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா உற்சாகம் அப்படிங்கிற தேவை. அந்த உற்சாகம் எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த 5 விஷயங்களால் வரும் சொல்லி சொல்கிறாங்க. குழந்தைகள் பொதுவாக எப்பயும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க. சின்ன பசங்களை நீங்கள் அடக்கி வைக்கவே முடியாது, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப உற்சாகமாக இருப்பாங்க. இது ரொம்ப டல்லை போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போயிடுவோம். பையன் என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறான், ஓடி ஆடி ஆட மாட்டேங்கிறான், என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே, அப்படியே தேமையில உட்காந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டாக்டர் என்ன பண்ணுவார், அவனை செக் பண்ணி பார்ப்பாரு. செக் பண்ணிவிட்டு இவனுக்கு சரியான ஊட்டச்சத்து இல்லை சார், ஊட்டச்சத்து இல்லைம்மா, இவனுக்கு சரியான போஷாக்கு இல்லை, என்ன கொடுங்க, ஒரு வைட்டமின் டேப்லெட்டு, இந்த டேப்லெட்லாம் இதெல்லாம் வைட்டமின் டேப்லெட்லாம் கொடுத்து, ப்ரோட்டீன் டேப்லெட்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் அவனுக்கு குஷிப்படுத்திடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான், எந்திரிச்சு மறுபடியும் ஓடி ஆட விளையாட ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா. ஸோ அதுபோல் இந்த ஆத்மாவானது டல்லாகிட்டே இருக்கும், இதை உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். இதை எப்படி உற்சாகப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா இந்த 5 விஷயங்கள் தேவைன்னு சொல்லி சொல்கிறேன். இந்த 5 விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் தினசரி இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு உற்சாகம் வந்துகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறேன். எந்த 5 விஷயங்கள்? முதல்ல நாம ஜபம் அப்படிங்கிறது, 2வது பாகவத ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது, 3வது சாது சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது. பாகவத ஸ்ரவணம் அப்படின்னா படிக்கிறது, சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது. முதல்ல ஜபம் செய்கிறது, 2வது சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது, 3வது சாதுக்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கறது, அதுதான் சாது சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். சாது சங்கம் அப்படின்னா ஒரு பக்தர்கிட்ட இருந்து கேட்கறது சாது சங்கம். 4வது என்ன அப்படின்றது சின்னதாக பூஜை இல்லையா. என்ன பண்ணலாம், வீட்டில் ஒரு சின்ன பூஜை பண்ணலாம், எல்லாருக்கும் அந்த அந்த வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா. சின்னதாக ஒரு படம் வச்சு என்ன பண்ணலாம், ஒரு சின்ன பூஜை பண்ணலாம். இது 4வது விஷயம். 5வது விஷயம் அப்படின்னா கோயிலில் வந்து தரிசனம் பண்ணுறது. தினமும் என்ன பண்ணலாம், வந்து பகவானை பார்த்துட்டு ஒரு முறை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கோயிலை சுற்றி வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், கோயிலில் ஏதாவது சின்ன சேவை பண்ணலாம், இல்லை கோயிலுக்கு வந்துட்டு போகலாம், கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து என்ன பண்ணலாம், பகவான் முன்னாடி உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரமே சொல்லலாம், இல்லை சாஸ்திரம் படிக்கலாம் இல்லையா. இந்த 5 விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லி சொல்கிறார். பகவத்கீதையினுடைய சாரமான விஷயம் இதுதான். பகவத்கீதை 18 அத்தியாயம். 18 அத்தியாயத்தில் நடுவில் வரக்கூடிய அத்தியாயம் என்னது, 9ஆம் அத்தியாயம். 9ஆம் அத்தியாயத்துக்கு பேர் என்னது, ராஜகுஹ்ய யோகம் இல்லையா, மிக ரகசியமான அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அந்த 9ஆம் அத்தியாயத்தில் நடுவில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம் என்னது, 14வது ஸ்லோகம். என்ன ஸ்லோகம் அது, 9-14. இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். மொத்த பகவத்கீதை இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றதா இருக்கு. புக்கையாவது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச ஜடவ்ரதாக நமஸ்யந்தஸ்ய மாம் பக்தியா நித்தியயுக்தா உபாசதே. கிருஷ்ணர் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றதுக்கு தான் மொத்த பகவத்கீதையும் பேசியிருக்கார். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றது தான் கீழே இறங்கி வந்திருக்கார். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு தான் இத்தனை ஆர்ப்பாட்டமும் இத்தனை ட்ராமாவும் இத்தனை லீலைகளும் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை தான் சொல்லி கொடுக்கறது. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் இல்லையா, நம்மளும் சொல்றோம் இல்லையா. என்ன சொல்றோம், ஒருவன் வந்து எப்படி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை தொடர்ந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுக்கு சொல்றார். என்ன சொல்றார் அவர், திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரபி சகிஷ்ணுன அமானின மானதேன கீர்த்தனிய சதா ஹரிஹி சததம் கீர்த்தயந்தோமா. கிருஷ்ணன் சொல்றதா இருக்கு.
சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம். அடுத்தது சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் சொன்னல. யதந்தஸ்ச திடவ்ரதாக சொல்றான். யதந்தனம், யதத்னம் அப்படின்னா முயற்சி. அவன் என்ன பண்றான்? கிருஷ்ண பக்தியில திடமான உறுதியாக இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான. உண்மையில நம்மள முயற்சி பண்றதா முடியும். நம்மளுக்கு உண்மையில அதுல திடவிரதம் கிடையாது. என்ன பண்றோம்? அப்பப்ப கிருஷ்ண பக்தியில மேல கீழே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணும்? கிருஷ்ண பக்தியில உறுதியா இருப்பதுக்கு என்ன பண்ணும்? தினசரி முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்றேன். சரி, எப்படி நம்ம முயற்சி பண்ண முடியும்? கிருஷ்ண பக்தியில நாம் உறுதியா இருப்பதற்கு எப்படி முயற்சி செய்ய முடியும் அப்படின்னா, அதற்கு 2 விஷயம் தேவை. என்னென்ன தேவை அப்படின்னா, ஒன்று பக்த பாகவதம், இன்னொன்று புஸ்தக பாகவதம், இல்லையா? 2மே தேவை. சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது, சாஸ்திரத்தை கேட்பது அப்படின்ற இந்த 2 விஷயம் வந்துச்சா என்ன ஆகும்? நம்மளுடைய பக்தியானது திடமானதாக இருக்க ஆரம்பிக்கும். கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையிலேயே சொல்றார், யார் ஒருவனுக்கு திடமான பக்தி செய்வான் அப்படின்னா, அகம் சர்வஸ்ய பிரபவஹ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் பூதாபாவ சமன்விதா. அதே போல எவனொருவனுக்கு பாபங்கள்லாம் குறைஞ்சு புண்ணியம் அதிகமாகுதோ அவனுக்கு திடமான பக்தி செய்வான்னு சொல்ல. எந்த ஸ்லோகம் அது? 7ஆம் அத்தியாயத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம் அது. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவிரதாக. கிருஷ்ணர் சொல்றார் இல்லையா? நம்முடைய விரதம் எப்படி இருக்கணும், நம்முடைய கிருஷ்ண பக்தி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா திடமானதாக இருக்கணும். கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். சும்மா மேலோட்டமாக செஞ்சு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது, அதில் ஒரு பலனும் வரப்போகிறது கிடையாது. எப்படி தெனாலிராமன் சாப்பாடு செய்ய முயற்சி பண்ணான்னு அது மாதிரி தான் இல்லையா? என்ன பண்ணா, ராஜா கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய இப்போ மார்கழி மாதம் வரப்போகுது இல்லையா? மார்கழி மாதம் வரும்போது ராஜா கூப்பிட்டு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்குறான். இந்த நதிக்கரையில் நைட்டு ஃபுல்லாக யார் நின்றுட்டுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு 1000 பொற்காசு, யாரால் முடியும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுறான், நதிக்குள்ளே நின்றுக்கிட்டான். நைட்டு ஃபுல்லாக நின்றுட்டுருக்கான். காலைல வந்துட்டான். என்ன பண்ணுறான்? 1000 பொற்காசு கேட்குறான். அப்போ ராஜா கேட்டான், எப்போ நின்றுட்டு இருந்த நீ, குளிரில் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டான். ஒன்றும் இல்லை, அங்கே தூரமாக ஒரு விளக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா, அந்த விளக்கையே பார்த்துட்டு இருந்தேன், எனக்கு அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனில் குளிர் தெரியவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னான். டேய் ஏமாத்திர பயலே, நீயே இங்கேருந்து அங்கே பார்த்து அந்த நெருப்பில் இருக்கக்கூடிய சூட்டை என்ன பண்ணிட்ட, நீயே எடுத்துக்கிட்ட. அந்த நெருப்புடைய சூட்டு இருந்தாலும் உனக்கு என்ன ஆகலை, குளிரவே இல்லை, உனக்கு காசும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, போட சொல்லி துரத்தி விட்டான். இது தெனாலிராமன் பார்த்துட்டே இருந்தான். சரி, ராஜாவுக்கு பாடம் கற்பிக்கணும் அப்படி என்ன பண்ணான், அடுத்த நாள் வேலைக்கு போகவே இல்லை. ராஜாவுக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல, தெனாலிராமன் வரலண்ணா. எங்கே அவன் போனான்? ஆலய காணோம். விகடகவி அவனா வரல சுவாமி, என்னன்னு தெரில, வீட்டில் பார்த்துட்டு வாங்கயா சொல்கிறான். கிட்டுன்னு வராங்க. தெனாலிராமனை பார்க்குறாங்க. என்னையா பண்ணிகிட்டு இருக்க? கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன், வர முடியாது சொல்லு. என்னது வர முடியாது சொல்கிறதா? ஆமாம், போய் சொல்லிட்டாங்க ராஜா கிட்டே, பிஸியாக இருக்காரா, வர முடியாதான். டேய் நீ எனக்கு தான் வேலை பண்ணுறது, அவனுக்கு பணம் வச்சு கொடுத்து வச்சுருக்கேன், அவன் எனக்கு வேலை செய்யாமல் என்னடா பிஸியாக இருக்கான், என்ன அப்படி பண்ணுறான் தெரில, உங்களே பார்க்க சொன்னார். என்ன பண்ணுறான்? தெனாலிராமன் பார்க்குறதுக்கு ராஜா கிட்டுக்குன்னு பார்க்குறாரு. பார்த்தா பெரிய மூங்கில் குச்சி, பெரிய பெரிய குச்சா, இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டாண்ட், அந்த ஃபேன் வரைக்கும் இருக்குது. மூங்கில் குச்சியில் என்ன பண்ணுறான், மேலே ஒரு பானையில் கொஞ்சம் சாதத்தை போட்டான், கீழே ஒரு அடுப்பை ஏற்றி வச்சுட்டான். அடுப்பை வச்சு மேலே பொங்குதா 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 பொங்குதான்னு பார்த்துட்டே இருக்கான். ராஜா பார்க்குறான். என்னடா பண்ணுற முட்டா பையலே சொல்கிறான். இல்லை சாமி, இங்கே நெருப்பு ஏற்றி வச்சுருக்கேன், அங்கே பொங்குதான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இங்கே நெருப்பு ஏற்றி வச்சு அங்கே எப்படா பொங்கும், பக்கத்தில் வச்சா தானே பொங்கும். அது எப்படி, நேற்று நைட்டு மட்டும் சொன்னீங்க இங்கே நின்றுட்டு இருந்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய நெருப்பு அவனுக்கு சூடு கொடுக்குன்னு சொல்லி சொன்னீங்க, இது பொங்காதா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறான். ஸோ அது போல் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, பகவானை பற்றிய ஞானம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், பக்தியில் திடமான உறுதி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஞானம் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆயிரும், நம்மளுக்கு பக்தியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது விலகி போக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் 2 விஷயம் முக்கியம். ஒருவன் திடமான பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணும், அவனுக்கு முதல்ல சாஸ்திரம் நல்லா படிச்சிருக்கணும். 2வது சாஸ்திரம் படித்தவங்க கிட்ட என்ன பண்ணும், சாஸ்திரத்தை கேட்கவும் தெரியும். 2 முடிஞ்சிருச்சா? 1 நாம ஜபம் முடிஞ்சிருச்சு, 2வது பாகவதம் படிக்கிறது முடிஞ்சிருச்சு, 3வது சாது சங்கம் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு, சததம் கீர்த்தயந்தோமா யதந்தஸ்ச திடவ்ரதாக. 3வது என்னது, பகவத்கீதை தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். சததம் கீர்த்தயந்தோமா யதந்தஸ்ச திடவ்ரதாக. 3வது ரூல் என்னது, நமஸ்யந்தஸ்ய மாம் பக்தியா நித்திய யுக்தா உபாசதே. எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறான், எனக்கு பக்தி பண்ணுறான்.
நமஸ்காரம் பண்ணும், பக்தி பண்ணால் எப்படி பண்ண முடியும்? பகவானுடைய ஒரு ரூபத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம்? அதற்கு துளசி பகவானுக்கு கொடுக்குறோம், அவருக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆஃபர் பண்ணுறோம், பகவானோட இடத்தை சுத்தப்படுத்துகிறோம் இல்லையா? அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்? பகவானுக்கு கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். இதற்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன தேவை? ஒரு விக்கிரக வழிபாடு அப்படிங்கிற தேவை, கோயில் போயிட்டு வர்றது அப்படிங்கிற தேவை. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? கிருஷ்ணர் சொன்ன இந்த 3 விஷயத்தையும் எதில் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டார்? இந்த 5 விஷயத்தில் கொண்டு வந்து ஈஸியாக சேர்த்துட்டார். அதனால இந்த 5 விஷயம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான விஷயம் சொல்லப்படும். இந்த கலியுகத்தில் இந்த 5 விஷயத்தை யார் தினசரி செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பக்தி எப்படி இருக்கும்? என்றைக்குமே உற்சாகமாகவே இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா பக்தி என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு டல்லாக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா? ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் பக்தி உற்சாகமாக செய்யணும் அப்படின்னு ஆசை. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு எப்படிப்பட்ட பக்தி தான் பிடிக்கும்? உற்சாகமான பக்தி தான் பிடிக்கும். கோபியர்கள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் அலற விட்டார். கோபியர்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணர்கிட்ட நடனம் ஆடுறதுக்காக வராங்க. ஏதோ ஒரு சின்ன அகங்காரத்தினால அவங்க நினச்சாங்களா? என்ன அகங்காரத்தில் நினச்சாங்க? நாங்கள் எவ்வளோ பாக்கியசாலிகள், கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண முடியுது, இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் கிருஷ்ணருக்கு எங்களால் சேவை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக அகங்காரப்பட்டாங்களா? இது பேர் அகங்காரமே கிடையாது. உண்மையில் நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது அகங்காரமே கிடையாது. அது உண்மையான அடையாளம் தான். பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறார்? கிருஷ்ணர் அதை கூட வேணான்னு நினைக்கிறார். டக்குன்னு மறைஞ்சு போயிட்டார். மறைஞ்சு போன பின்னாடி கோபியர்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணரை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணரை பற்றி பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணரை போல நடனமாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணருக்காக அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணருக்காக கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க? கிருஷ்ணருக்காக ருருதுஹு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பயங்கரமாக ஓன்னு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம், கீழே விழுந்து உருள ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா. கிருஷ்ணர் அப்போ பிரத்யட்சமானார். கிருஷ்ணர் அப்படி என்ன பண்ணிட்டார்? கோபியர்களே அங்கே அலற விட்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா அவர் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்னால் போதுமா என்ன பண்ணுவார்? பிம்பாம் பால் மாதிரி ஜம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார். ரத யாத்திரையில் அவர் மகாமந்திரத்தை பாடும் பொழுது அவர் கண்ணிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணீர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பைப்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணீர் எல்லாரையும் எப்படி நினைச்சிருவோம் அது போல எல்லாம் நினைச்சிருவான். இரவு நேரத்தில் அவருடைய இந்த கிருஷ்ண பக்தி யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாதா? கம்பீரா அப்படின்ற அந்த அறையில் தன்னுடைய முகத்தை என்ன பண்ணுவார்? அந்த செவுத்தில் வச்சு தேய்ச்சிப்பார். ரத்தம் வர ஆரம்பிக்கும். ஏன் காரணம் என்னது? கிருஷ்ணர் என்கிட்ட கிடைக்கலையே, இன்னும் கிருஷ்ணர் வரலையே, நான் கிருஷ்ணர் எப்போ பார்க்க போகிறோன்னு தெரியலையே, நான் கிருஷ்ணர் எப்போ அடைய போகிறோன்னு தெரியலையே, நான் கிருஷ்ணருக்கு எப்போ சேவை பண்ண போகிறோன்னு தெரியலேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு தீவிரேன பக்தி யோகேன சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு இல்லையா? அகாம சர்வ காமோவா மோக்ஷக்காம உதாரதி தீவிரேன பக்தி யோகேன எஜேத புருஷம் பரம். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சேர முடியுமே தவிர ஏனோ தானன்ட்டு பக்தி செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட கிடையாது, எங்கேயும் போய் சேர முடியாது. கிருஷ்ணா அதான் சொல்றாரு, மனுஷானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தையே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்டின் மாம் வேதி தத்வதः பகுநாம் ஜன்மநாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபஹ சொல்றார். கிருஷ்ணருக்கே ரொம்ப அரிதானவன் சொல்லி சொல்றார். நமக்கு அரிதானவர் கிடையாது, கிருஷ்ணருக்கே ரொம்ப ரேரா இந்த மாதிரி பக்தர்களை பார்க்கறது. ஒரு மொத்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி பகவான் படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சிருஷ்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பகவானுக்கு ஒரு 10 15 பேரோ கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா. கோடிக்கணக்கான ஜீவாத்மாக்கள் அவர் என்ன பண்ணுறாரு? சல்லடை போட்டு ஒரு 10-15 பேர் எடுத்துகிட்டு போகிறான்னு சொல்லி சொல்கிறார். அதுலேயும் கிடைக்காது, ரொம்ப கஷ்டம் அர்ஜுனான்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட போட்டியில் நம்ம எல்லோரும் இருந்துகிட்டு இருக்கோம். நான் பகவான் அடையணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தீவிரத்தன்மை இருக்கணும், செய்கிற வேலையில் தீவிரத்தன்மை இருக்கணும் இல்லையா? எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி. அப்படி இல்லைன்னா அதில் என்ன கிடைக்காது? நம்மளுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடைக்காது. இல்லைன்னா அதை செய்யவே கூடாது. செய்வதை திருந்தச்சைன்னு சொல்லி சொல்கிறது இல்லையா? இல்லைன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது? அதை செய்ய தேவையில்லை. மற்ற வேலையை பண்ணுற வேலை பண்ண போயிடலாம் இல்லையா? நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஜபம் பண்ணுறோன்னா என்ன பண்ணலாம்? உட்காந்து ஜபத்தை ஒழுங்காக பண்ணலாம். அந்த சமயத்தில் வேறு எந்த வேலையும் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மட்டும் சொல்லலாம். மற்ற எல்லா வேலையும் காத்துட்ருக்கலாம். காலையில் அந்த 1 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மற்ற எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் வச்சுட்டு யாருக்கு மட்டும்தான் நேரம் கொடுக்க போகிறோம்? மகாமந்திரத்துக்கு மட்டும்தான் நேரம் கொடுக்க போகிறோம். அது எந்த சேவையாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய தலைப்போகிற காரியமாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்துக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும். அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் மந்திரம் நமக்கு என்ன பண்ணும்? ருச்சியை கொடுக்கும். நாம் ஏனோ தானன் மந்திரத்தை பண்ணோன்னா மந்திரம் நமக்கு சித்திக்கவே சித்திக்காது. ஏதாமா பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமியகம்.
மம வர்த்மானு வர்த்தந்தே மனுஷா பார்த்த சர்வசக. கிருஷ்ணர் சொல்றார், அர்ஜுனா நீ என்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறியோ அதே போல் உனக்கு பிரதிபலன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்கிறேன். நீ என்கிட்ட சீரியஸாக வந்து அப்படின்னா உன்னை நான் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறேன். நீ எனக்கு காமெடியாக வந்து அப்படின்னா உன்னை காமெடியாக எடுத்துப்பேன். நம்ம வாழ்க்கையை காமெடி ஆக்கிடுவார் கிருஷ்ணர் இல்லையா? நம்மளை பார்த்து எல்லாம் சிரிக்கிற மாதிரி ஆக்கிடுவார். அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் தேவை தான். ஆனால் ரிலாக்ஸேஷன் எங்கே எடுத்துக்கூடாது? பக்தியில் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணாதீங்க. ஜபம் பண்ணும்போது தூங்காதீங்க இல்லையா? தூங்கும் போது ஜபம் பண்ணியிருக்கீங்களா? தூங்கிட்டே இருக்கும், திடீர்னு எந்திரிச்சு உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே. நைட்டு 12 மணிக்கு உட்காந்து எந்திரிச்சு ஜபம் பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ண மாட்டோம்ல. தூங்கும் போது ஜபம் பண்ணுறது கிடையாது. ஜபம் பண்ணும்போது மட்டும் ஏன் தூங்கணும் இல்லையா? வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். வியாபாரம் பண்ணிட்டு திடீர்னு ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே மந்திரம் சொல்கிறோம், ஒரு மாலை சொல்கிறோமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. வியாபாரத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாது. குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி அப்படியே ஓடிட்டே கட கட கடன் காலையிட்டு ஓடிட்டே இருக்கும். வியாபாரம் பண்ணும்போது ஜபம் பண்ணுறது கிடையாது. ஜபம் பண்ணும்போது மட்டும் ஏன் வியாபாரத்தை பற்றி நினைக்கணும்? சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கும், சமைச்சிட்டே இருக்கும், நடுவில் நிறுத்திட்டு ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. அதெல்லாம் தீஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அப்படி செய்யணுமா? கண்டிப்பாக செய்கிறது கிடையாது இல்லையா? சமைக்கும் போது ஜபம் பண்ணுறது கிடையாது. அது ஜபம் பண்ணும்போது மட்டும் ஏன் சமைக்கணும்? இந்த பக்கம் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண, இந்த பக்கம் சமைச்சிட்டு இருக்கு ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண. எதை பண்ணுறதே தெரியல. செல்ஃபோன் பார்த்து ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. டிவி பார்த்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண. ஒவ்வொரு ஜன்னலாக பிடிஞ்சுப்பாங்க. ஜன்னல்லாம் சரியாக இருக்கா, எல்லாமே எல்லா பொருளாக சரியாக இருக்கா இல்லையா? வேஸ்ட்லாம் சரியாக இருக்கா? எதற்கு? எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு என்ன பண்ணும்? மகாமந்திரம் அப்படின்னா மகாமந்திரம் மட்டும் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க. முதல் விஷயம், போன வாரமே இதை பற்றி பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி நான் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற கிரந்தம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பகவானே தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசம் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். எப்படி நாமத்திற்கும் பகவானுக்கும் எந்த வித்தியாசம் கிடையாதோ அதே போல் ஸ்ரீமத் பாகவத்துக்கும் பகவானுக்கு என்ன கிடையாது? எந்த விதமான வித்தியாசமும் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அதனால தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறது கிடையாது? ஆல்டரத்தை வந்து நமஸ்காரம் கூட பண்ணுறது கிடையாது. இது ஒரு பயிற்சியாகவே இருந்துட்டு இருந்தது. என்ன பண்ணுறோம்? பாகவதம் கேட்டுருக்கோம், ஆல்டர் திறக்கிறாங்க, நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டாங்க. பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாகவதம் கேட்டுருப்பாங்க. ஏன்னா ரெண்டு வித்தியாசம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வித்தியாசம் பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னா என்ன அர்த்தம்? இது வேற அது வேற நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே வியாசதேவர் சொல்றார், கிருஷ்ண ஸ்வதாமோபகதோ தர்ம ஜானாதிபிஸ்ஸஹ கலோ நஷ்டத்ருஷமேஷ புராணார்கோ அதுநோதிதா அப்படின்னு சொல்றார். கிருஷ்ணர் இந்த கலியுகத்தில் இருந்து கிளம்பி போயிட்டார். கலியுகம் ஆரம்பத்தில் கிளம்பி போயிட்டார். போனதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சான்? தர்ம ஜானம் எல்லாமே அவரோட சேர்ந்து போயிடுச்சான். அப்போ இந்த கலியுகத்தை யார் காப்பாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது வியாசதேவர் சொல்கிறாரு, அதே கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவத ரூபத்தில் வந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்காரு. அதனால் இந்த கலியுகத்தில் யாருக்காவது ஒருத்தனுக்கு வந்து வழிகாட்டுதல் வேணும் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணால் போதுமா? ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படித்தா போதும். இதான் சனாதன கோசாமி சொல்கிறாரு. நான் காலைல இப்போ மந்திரம் சொன்னேன் இல்லையா? என்ன மந்திரம் சொன்னேன்? காலைல இப்போ மகாமந்திரம் ஒரு மந்திரம் சொன்னேன் இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவத்தினுடைய பெருமையை சொல்லக்கூடிய மந்திரம். சர்வசாஸ்திராப்தி பீயூஷா. சர்வசாஸ்திராப்தி அப்படின்னா சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கடல். கொஞ்சம் நச்சம் கிடையாது, நிறைய விஷயங்கள் உள்ள இருக்குது. அந்த கடல்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவை? முத்து தேவை இல்லையா? மீன் தேவையில்லை. நம்ம யாரும் வந்து பெங்காலிஸ் கிடையாது இல்லையா? நம்மளுக்கு முத்து தான் தேவை. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போல்லாம் கடலில் முத்து குளிக்கிறதுக்காக உள்ளே குதிப்பாங்க. குதிச்சாங்க அப்படின்னா 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆகும், 8 மணி நேரம் கூட ஆகும். என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த முத்தை தேடி வெளில கொண்டு வருவாங்க. கொண்டு வந்து அது பெரிய சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. முத்து ரொம்ப சீக்கிரம் கிடைச்சிடாது இல்லையா? அங்கங்கே எப்பயாவது கிடைக்கும். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற இந்த புராணத்தில் எப்படி தெரியுமா இருக்குது? ஒரு கடல் ஃபுல்லாக முத்தாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? வெறும் முத்துக்கடலாக இருக்குது. நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கடலாம் எப்படிப்பட்ட கடலாக இருக்குது? உப்பு கடலாக இருக்குது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன கடலா? முத்துக்கடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நீங்கள் இறங்குனாவே அதில் என்னதான் இருக்குது? ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் வெறும் முத்தாவே கிடக்குது. சர்வசாஸ்திராப்தி பீயூஷா சர்வ வேதைக சத்பலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேதத்தில் இதை செஞ்சால் உங்களுக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், இதை செஞ்சால் இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணும்? ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒருத்தர்கிட்ட ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும்.
ஆரோக்கியம் வேணா சூரியன் கிட்ட ஓடு, நல்ல மனைவி வேணா பார்வதி கிட்ட ஓடு இல்லையா, உனக்கு புகழ் வேணும் அப்படின்னா வாயு கிட்ட ஓடு, பணம் வேணும் அப்படின்னா அக்னி கிட்ட ஓடு, ஒவ்வொரு தேவதைகிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, ஒவ்வொரு பலன் கிடைக்கும். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கிரந்தத்தை நம்ம தினசரி படிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு என்ன கிடைக்குமா? சர்வ வேதைக்க சத்பலா, வேதத்தில் சொன்ன எல்லா பலன்களும் நம்மளுக்கு இதிலே கிடைச்சிடும். சர்வசாஸ்திராப்தி பியூஷா சர்வ வேதைக்க சத்பலா சர்வ சித்தாந்த ரட்நாட்ய அப்படின்னு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன். சர்வ சித்தாந்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். சித்தாந்தம்னா என்னது? தத்துவம். தத்துவம்னா என்னது? உண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓய் என்ன ஆஃப் ஆகிடுச்சு? தத்துவம் அப்படின்னா உண்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லையா? அப்போ சித்தாந்தம் அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஈஷோபனிஷத் அப்படின்னு ஒரு உபனிஷத் படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த ஈஷோபனிஷத்துலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் ஒரே ஒரு உண்மை தான். என்ன உண்மை தெரியுமா? ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் அப்படின்ற இந்த ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சு கொள்வதில் அந்த மொத்த உபனிஷத்தை படிக்கிறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 32 வித்தியைகள் சொல்லப்படுது சாஸ்திரத்தில். இந்த 32 வித்தியைகள் தான் சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய வித்தியன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. யாராவது ஸ்கூலுக்கு போய் காலேஜில் படிக்க போனாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுமா, அதான் வேதத்தை படிக்கிறவங்க இந்த 32 வித்தியை தான் படிப்பாங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், காலேஜுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயரில் நம்மளுக்கு கோர்ஸ் கொடுப்பாங்க. யூனிட் 1, யூனிட் 2, யூனிட் 3, யூனிட் 4, யூனிட் 5 சொல்லிட்டு 5 யூனிட் கொடுப்பாங்க. அதுபோல் யார் ஒருத்தர் வேதத்தை படிக்கிறாங்களோ அந்த வேதத்தில் மொத்தம் எத்தனை வித்தியை தான் இருக்காங்க, எத்தனை லெசன்ஸ் இருக்காங்க? 32 லெசன் தான் இருக்காங்க. இந்த 32 லெசன் யார் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சு போயிடுச்சு? வேதம் மொத்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இந்த 32 வித்தியைகளில் ஒரு வித்தியை நான் என்ன சொன்னேன், ஈஷாவாஸ்ய வித்யா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இது போல 32 வித்தியைகளுக்கும் 32 வித்தியைக்கும் தலைவன் யார் அப்படின்னா வித்யா ராஜகோபாலன் அப்படின்னு சொல்றது. எங்க இருக்காரு? மன்னார்குடியில் வித்யா ராஜகோபாலன் சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த ராஜகோபாலன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தன்னை பார்க்க வந்த 2 பக்தர்களுக்காக காட்சி கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். எப்படி காட்சி கொடுத்தார் அப்படின்னா 32 ரூபத்தை காட்சி கொடுத்தாரு. அந்த 32 ரூபம் தான் என்ன சொல்றோம், 32 சாஸ்திர வித்தியைகள் சொல்லி சொல்றோம். இந்த 32 வித்தியைகள் நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாஸ்திரத்துடைய சாரமான விஷயம் புரியும். ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே புரிஞ்சிடாது. இப்போ ஈஷோபனிஷத் படிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொத்த உபனிஷத்தை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும், ஒரே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் கிடைக்கும். என்னது? பகவான் எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சு இருக்கார் அப்படின்ற ஒரே ஒரு சித்தாந்தம். இதுதான் சித்தாந்தம் சொல்லி சொல்றோம். சித்தாந்தம் அப்படின்னா இதிலிருந்து நான் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னது? ஈஷோபனிஷத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னது? பகவான் எல்லா இடத்துலையும் நீக்கமர நிறைஞ்சு இருக்கார் அப்படின்ற இந்த ஒரே ஒரு சித்தாந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதான் விஷயம். இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு 10 முக்கியமான உபனிஷத்துகள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஈஷா, கேன, கட, முண்டக, மாண்டோக்கிய, தைத்திரிய, ஐத்திரிய, பிரகதாரண்யக்க, சாந்தோக்கிய, ஸ்வேதாசந்தர, கோபால் தபான் இப்படின்னு சொல்லிட்டு 10-12 உபனிஷத்துகள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது எல்லா உபனிஷத்துகளும் படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 32 வித்தியைகள் கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ரொம்ப கஷ்டம், நீங்க அதெல்லாம் படிச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய சாரமான விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்படி தெரியுமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க, சர்வ சித்தாந்த ரட்நாட்ய சொல்லி சொல்றாங்க. எல்லா சித்தாந்தங்களுடைய ரத்னங்கள் கொட்டி கிடக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. வெளில போறோம், வெளில போனா ஒரு ரூம் ஃபுல்லா ரத்னமா கொட்டி கிடக்கு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? அது போல ஸ்ரீமத் பாகவத்துக்குள்ள போய் எப்படிதான் இருக்கும், எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் ரத்னமா இருக்கும். இதுல இது முக்கியம் இது அமுக்கியம் சொல்ல முடியாது, எல்லாமே முக்கியமான விஷயங்களா இருக்கும். அதான் சொல்றாங்க சர்வ சித்தாந்த ரட்நாட்ய சர்வ லோகைக்க திருப்பதா அப்படின்னு சொல்றாங்க. சர்வ லோகைக்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரே ஒரு குரு யாருன்னு அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவத். சர்வ லோகைக்க திருப்பதா சர்வ பாகவத பிராணா அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா பாகவதர்கள்லாம் யாரு? பகவானை பின்பற்றக்கூடியவர்களை பாகவதர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? எல்லா பாகவதர்களுக்கும் எதுதான் பிராணனா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் பிராணனா. மூச்சு விடாமல் இருக்க முடியுமா நம்மளால? ஒரு நாளைக்கு போடா இன்னைக்கு ரொம்ப போராக இருக்குது, தினமும் மூச்சு விட்டே இருக்கும், தினமும் சலிச்சு போயிடுச்சு, மூச்சு சலிச்சு, இன்னைக்கு ஒரு நாள் நிறுத்திடலாமே, கொஞ்ச நாள் இன்னைக்கு ஃப்ரீயாக விட்டலாம், இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருக்குது மூச்சு விட்டலாம், இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு கல்யாணம் மூச்சு விட நிறுத்திடலாம், யாராவது சொல்லுவோமா? யாரும் சொல்ல மாட்டேன், தினமும் பண்ணுவோம், தினம் மூச்சு விட்டே ஆகும். அதுபோல் ஒருவன் பக்தனாக இருந்தான் அப்படின்னா அவன் தினசரி என்ன பண்ணி ஆகணுமா? ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படித்து அவனை படிக்கல அப்படின்னா அவனுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட ஆரம்பிச்சுக்கும், உயிரோடு இருக்க முடியாது. மச்சித்தா
மத்கத பிராணாக அப்படின்னு சொல்ற கிருஷ்ணர். மத்கத பிராணாக அப்படின்னா உயிரை விட்டுருவாங்களாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கல அப்படின்னா படிக்கிறதுக்கு உயிரை விட வேண்டியதாக இருக்குது இல்லையா? அவங்க படிக்கலன்னா உயிரை விட்டுருவாங்க. அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்னும் பௌதிக தளத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆன்மீக தளத்துக்கு போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குணங்களாம் நம்மளுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும். சர்வ பாகவத பிராணா ஸ்ரீமத் பாகவத பிரபோ. ஸ்ரீமத் பாகவத பிரபோன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாகவத்தை என்ன பண்ணுறாரு? வழிபடுற ஸ்ரீமத் பாகவத பிரபோ. கலி துவந்தோதிதாதித்ய. இந்த களி அப்படின்ற இந்த கலி புருஷனுடைய துவந்தம். துவந்தம்னா என்னது? இரட்டிப்புத்தன்மை இல்லையா? இந்த உலகத்தில் நாம் கஷ்டப்படுறோம். எதனால கஷ்டப்படுறோம்? இந்த இரட்டிப்புத்தன்மையால தான் கஷ்டப்படுறோம். என்னென்ன இரட்டிப்புத்தன்மை இருக்கு? சுகம் துக்கம், மானம் அபமானம், வெற்றி தோல்வி, ஆரோக்கியம் நோய் இல்லையா? என்னென்னலாம் இருக்கு? குளிர் வெப்பம், நல்லது கெட்டது, லாபம் நஷ்டம். கரெக்ட். லாபம் நஷ்டம் என்னது? நண்பன் எதிரி இல்லையா? என்ன பண்ற இந்த உலகம் முழுக்க? விருப்பு வெறுப்பு, ஆண் பெண், ஆண் பெண்ணாலையும் பெண் ஆனாலையும், பகல் இரவு, மொபைல் லேப்டாப், ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர். இனிமேல் இப்படி தான் கொண்டு போகணும் இல்லையா? இனிமேல் வாழ்க்கை அப்படி தான் வந்துட்டு இல்லையா? வைஃபை ரூட்டர் இல்லையா? இதில் இதில் இன்னும் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது? என்ன ட்ரெயின் அது? லோக்கல் ட்ரெயின் இல்லைன்னா வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் இல்லையா? இந்த மாதிரி மாற்றி இருக்கு. நம்மளுக்கு பாதிப்பு வந்துட்டே இருக்கு. இந்த பாதிப்புலேருந்து வெளில வர்றது தான் ஆன்மீகம் சொல்லி சொல்கிறோம். சமத்துவம் யோகம் உச்சதே. கிருஷ்ணர் அடிக்கடி சொல்லுவார் சமபுத்தி வரணும்னு சொல்லி சொல்கிறார். சமபுத்தின்னா என்னது? இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சமமா பார்க்கறதுக்கு சமத்துவம் யோகம் உச்சதே. கிருஷ்ணர் தான் மறுபடியும் சொல்லுவார். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ சுக துக்கதாக ஆகமா பாயினோ நித்ய தாம் திதிக்ஷ பாரத யங்கின வியதயம் தேதே புருஷம் புருஷ ரிஷப சமதுக்க சுகம் தீரம் சோ அமிர்தத்வாய கல்பத்தே. அமிர்தத்வத்தை நீ அடைய முடியும். அமிர்தத்வம்னா என்னது? மோட்சத்தை அடைய முடியும். எப்போ அடைய முடியுமா? சம சுக்க துக்கம் தீரம் சொல்லி இது ரெண்டு எப்போ பார்க்க? நீ சமமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். அவ்வளோதான் தீரர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தீரர்கள் அப்படின்னா உறுதியான புத்தியோடையவர்கள். அது எப்போ வருமா? இதான் சொல்கிறாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படித்தா வரும். கலி துவந்தோதிதாதித்ய. இந்த களி அப்படின்ற இந்த இரட்டைத்தன்மையை போக்குவதற்கு நமக்கு என்ன வந்தால் போதுமா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்தால் போதுமா? ஆதித்யனை போல சூரியனை போல வந்துச்சுன்னா எதுவுமே நிற்காது, எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும். இந்த இந்த இரட்டைத்தன்மை நமக்கு ஏன் தெரியுமா வருது? கனவு காண்றது போல வருது. ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான்? பகல் நேரத்தில் நல்லா பகல் நேரத்தில் ஓ பேர் என்னென்ன அமர்நேஷ் கோயிலில் தான் உட்காந்துருக்கான். கோயிலில் கிருஷ்ண பலராமன் கோயிலில் தான் உட்காந்துருக்கான். பாகவதத்தில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கான். அமர்நேஷ் என்ன பண்ண மெதுவாக அப்படியே சாஞ்சிட்டான். நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக நிறையா படிச்சிருப்பான் போல இருக்கு இல்லையா? அதனால் காலைல மங்களாரத்தி வந்துட்டு போனேன். ரொம்ப டயர்டாக இருப்பான். அப்படியே சாஞ்சிட்டான். சாஞ்சா என்ன ஆறா அப்படின்னா ஊர் என்னடா அமர்நேஷ் தேனியில் அவன் என்ன பண்ணுறான்? அவங்க வயக்காடு போல சுற்றிட்டு இருக்கான். பின்னாடி ஒரு பாம்பு பார்த்துடுச்சு அவனை. ஏய் அமர்நேஷ் இருடா வரேன், என்ன நீ அடிச்சா இல்லை சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து துரத்திட்டு வருது. ஐயோ வேண்டாம் சொல்லி என்ன பண்ண? அவன் குடுக்குன்னு ஓடுறான். பாம்பு பின்னாடி வருது. நின்று பயலை இரு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஓடுறான். பின்னாடி வருது. ஐயோ பாம்பு கடிக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். பக்கத்தில் சுதர்சன் உட்காந்துட்டு இருந்தான். டப் அப்படின்னா எந்திரடா பாம்பாவது துரத்திட்டு வர எந்திரன் பார்க்குறான். ஐயோ பாம்பு இல்லை, நான் தேனிலையும் கிடையாது, எனக்கு கஷ்டமும் கிடையாது. நான் எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கேன்? கிருஷ்ண பலராம் கோயிலில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன். பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கேன். இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்? பிரசாதம் சாப்பிட போறேன். ஒரு பிரச்சனை இல்லை போல இருக்கே அப்படின்னு நினைப்பான் இல்லையா? கனவுல இருக்கும்போது எல்லாம் உண்மையாக தெரியும். இப்படிப்பட்ட கனவு வந்தால் பரவாயில்ல. இதே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திடீர்னு இப்போ சுதர்ஷன் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். சுதர்ஷன் தூங்கி அவன் என்ன பண்ணுறான்? தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவனை எங்கேயோ ஃபீஸ்ட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஃபீஸ்ட்டு கூட்டிகிட்டு போனால் அவனை முன்னாடி உட்கார வச்சு அவனுக்கு நிறைய லட்டு வைக்கிறாங்க. ஃபுல்லாக லட்டு வைக்கிறாங்க. 20 லட்டு வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா பூரி வைக்கிறாங்க, குருமா வைக்கிறாங்க. மாதாஜி போதும் மாதாஜி, என்னால் சாப்பிட முடியல. மாதாஜி போதும் மாதாஜி, என்னால் லட்டு சாப்பிட முடியல. போதும் லட்டு போதும், எனக்கு குலாப் ஜாமுன் போதும், எனக்கு பூரி வேணும், பூரி வேணாம் குலாப். பக்கத்தில் டேய் லட்டாவது பூரி அது கிச்சடி தான் சாப்பிட முடியும். எந்திரடா சே
கொஞ்சம் நேரம் கனவுலேயே இருந்திருப்பான் போறக்கே, சந்தோஷத்தை கெடுத்துட்டாங்க. உண்மையில் போய் கிச்சடி சாப்பிடும்போது உனக்கு வெறும் காலையில் நான் நல்லா சாப்பிட்ருப்பேன், இப்படி வந்து கிச்சடி சாப்பிட வச்சுட்டாங்களே. இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே ஒருத்தனுக்கு என்ன தான் இந்த உலகத்தில்? துன்பம் தான். இது இன்பமே கிடையாது. ஏன்னா ரெண்டுமே என்ன தான் நம்மளுக்கு? பொய்யானது தான். ரெண்டுமே உண்மை கிடையாது. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோ நைவ ஏவதே ஆத்யந்த வந்த கவுந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹா. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இந்த உலகத்தில் புத்திசாலிகள் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. யாரு புத்திசாலி நினைக்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகாக, இந்த உலகத்தில் சந்தோஷம் எத்தனை நினைக்கிறோம்? ரெண்டு விஷயத்தை சேர்க்கறது. இந்த கண்ணு ஒரு பொருளை பார்க்குது, பார்த்தா சந்தோஷம் நினைக்கிறோம். எப்படி சந்தோஷம் கிடைக்கும்? அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, போஸ்டரை பார்த்துட்டு ஆளும் போஸ்டரே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதை பார்த்து சந்தோஷம் அடைவாங்க. ஏதோ ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுது, நம்ம காதுக்குள்ளே போகுது, அது சந்தோஷம் நினச்சிட்டு இருக்கும். ஏதோ ஒரு விஷயம் வாய்க்குள்ளே போகுது, அது சந்தோஷம் நினச்சிட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சந்தோஷமே கிடையாது. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷதா போகாக துக்கயோனைவ ஏவத்தை. அவர் சொல்றார், கிருஷ்ணர் சொல்றார், இந்த உலகத்தில் நீங்கள் அனுபவிக்கணும் நினைச்சா அந்த நினைவிலிருந்து உங்கள் துக்கம் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி சொல்றார். கரெக்டு தானே? நான் இதை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்? கார் வாங்கணும் சார், கார் வாங்கினா சந்தோஷமாக இருப்பேன் சார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறேன். அந்த நினைவே நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குது? ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சது. என்ன கொடுக்குது? ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை என்னது? பணம் இல்லையா? பணத்தை நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், பணத்தை வாங்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஆதி வாங்கிட்டோம், வாங்கினதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் இருக்கா? அதை ஓட்டணும், மெயின்டைன் பண்ணணும். எங்கேயாவது அடிபட்டு மல்லா கடந்தா அது பெரிய துக்கம் இல்லையா? கடைசியில் அதை விட முடியாமல் வச்சுட்டு இருக்க முடியாமல் அதை கடைசியில் டிஸ்போஸ் பண்ணிடும். ஆதி அந்த வந்த கவுந்தைய நதேஷு ரமதே புதஹா. ஒரு புத்திசாலி என்ன பண்ணக்கூடாது? இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு முடிவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, இந்த இரட்டிப்பு தன்மை தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கும் மூலம். அந்த இரட்டிப்பு தன்மையிலேருந்து ஒருத்தர் என்ன ஆகணும்? வெளியில் வரணும். இப்போ வெளில வந்த பிறகு என்ன ஆச்சு? சுதர்ஷன் கண்ணை திறந்தான். கண்ணை திறந்து என்ன ஆனது? எல்லாமே கிளீனாக தெரிஞ்சது. அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுமா நம்ம மறுபடியும்? சுதர்ஷனா நீங்கள் கோயிலில் உட்காந்துருக்கடா, இந்த பாண்டா இதுதான் கிருஷ்ண பலராம் கோயில், இதுதான் கிருஷ்ண பலராமர், நீ சுதர்ஷனா, உங்கள் அப்பா பேர் இது, உங்கள் அம்மா பேர் இது, இதெல்லாம் மறந்து போயிட்டடா அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கணுமா? அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை. எந்திரிச்சிட்டா என்ன ஆகும்? அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும். இப்போ மறந்துருக்கான், அவனை எழுப்பி விட்டா போதும், அவனுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும். அதுபோல் ஆத்மாவை பற்றியோ பகவானை பற்றிய விஷயத்தை நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஆத்மா அப்படிங்கிறது ஸ்வயம் வியக்தமாக இருக்கும். அதை நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும்? அதை கொஞ்சம் தூண்டி விட்டால் போதும். நீங்கள் ஆத்மாவை நீங்கள் தூண்டி விட்டு அதை நீங்கள் எழுப்பி விட்டீங்கன்னா போதும், அந்த ஆத்மாவுக்கே தெரியும் தான் யாருன்னு தெரியும், இந்த உலகம்னா என்னன்னு தெரியும், பகவான் என்னன்ட்டு இந்த ஆத்மாவுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதான் சொல்றாரு, சூரியன் எப்படி வந்தது அப்படின்னா எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு, பிரத்யட்சமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும். அது போல என்ன ஆயிடுமா? ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கே எல்லா விஷயங்களும் புரிய ஆரம்பிக்கிறோம். சர்வ பாகவத பிராண ஸ்ரீமத் பாகவத பிரபு கலித்வந்தோதிதாதித்ய ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரிவர்த்தித. ஒருவனுக்கு கடைசியில் எதை கொடுக்குமா? இது கிருஷ்ணரையே கொண்டு வந்து கையில் கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். கிருஷ்ணரை பிடிக்க முடியுமா? பிடிக்கவே முடியாது. கிருஷ்ணர் யாரால பிடிக்க முடியாது? அவான் மன கோச்சரஹா அப்படின்னு சொல்லி வேதமே சொல்லுது. வேதத்தினாலேயே பிடிக்க முடியல கிருஷ்ணர். வேதங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வார்த்தைகளால் முதல்ல கிருஷ்ணரை பிடிச்சிடலாமா நினைக்குது. கையால் பிடிக்க முடியாது, கண்ணால் பிடிக்க முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? வார்த்தைகளால் கிருஷ்ணரை வர்ணிக்கலாமே, பிடிக்கலாமே சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது? வார்த்தைகளால் கிருஷ்ணரை வர்ணிக்க ஆரம்பிக்குது. எழுதுது, வர்ணிக்க ஆரம்பிக்க வார்த்தைகள் தீர்ந்து போயிடுச்சு. ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய குணங்கள் என்ன ஆகவே இல்லைன்னு தீரவே இல்லை. அதனால் வாக்கு திரும்பி வந்துடுச்சான். என்னால் கிருஷ்ணரை வர்ணிக்க முடியாது, பிடிக்க முடியாது சொல்லி வாக்கு திரும்பி வந்துடுச்சான். அடுத்தது மனசு கிளம்புனதான். சரி, வாக்குனால முடியாத விஷயத்த மனசால முடியும் இல்லையா? மனசால என்ன பண்ண முடியும்? கற்பனை பண்ணி நிறைய விஷயத்த கைப்பற்ற முடியும். அப்போ என்ன பண்ணாரு? கற்பனை மனசு கிளம்ப ஆரம்பிச்சான். கிருஷ்ணரை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசும் போயிட்டு திரும்ப வந்துடுச்சான். இப்படி நம்முடைய வாக்காலையும் மனதாலையும் கூட கட்டுப்படுத்த முடியாத, தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு தத்துவத்தை என்ன பண்ணுது? ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்மளுக்கு பிடிச்சு அப்படி கையில் கொடுத்துருந்தா, இந்த அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை விட்டு நம்ம வேற என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு? கலித்வந்தோதிதாதித்ய ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரிவர்த்தித பரமானந்த பாட்டாய பிரேமவரசக்ஷராயதே சர்வதா சர்வசேபியாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய நமோஸ்துதே. பரமானந்த பாட்டாய, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும் போது எப்படி இருக்குமா? பரம ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் சொல்லி சொல்ல. பரமானந்த பாட்டாய பிரேம வருஷக்ஷராயதே,
ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறதுனால ஒருவனுக்கு பகவான் மேலே அன்பு என்ன ஆகுமா, அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் சொல்லணும். யஸ்யாம் வை ஸ்ருணுமானாயாம் கிருஷ்ணே பாரமபூருஷே பக்திர் உற்பத்தியதே பும்சாம் சோக மோக பயாபஹா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஜாஸ்டர் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு? யஸ்யாம் வை ஸ்ருணுமானாயாம், எவன் ஒருவன் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டானோ அப்படின்னு சொல்றார். ஸ்ரீமத் பாகவத்தை முழுவதும் கேட்க தேவையில்லை, கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாவே போதும் சொல்றார். அதனால தான் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ்ல பேசுறார். கேட்டுட்டு இருக்கும் பொழுதே அப்படின்னு சொல்றார். சாத்தியோ ஹிருத்ய அவருத்திய அத்திர கிருத்திபிஹி சுஷ்ரூஷபிஸ் தட்சணாத் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்றார். தட்சணம் அப்படின்னு என்னது? அந்த க்ஷணத்தில் உனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமா? இன்னைக்கு நான் பாகவதம் படித்தேன் அப்படின்னா 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சந்தோஷம் கிடைக்கலாம் கிடையாது. இன்னைக்கு பாகவதம் படித்தா எனக்கு எப்போ கிடைக்கும் சந்தோஷம்? உடனே ரிட்டர்ன்ஸ் இல்லையா? நமக்கு சேவிங்ஸ்லாம் எப்படி வரும்? இப்போ போட்டால் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மெச்சூர் ஆகும். ஆனால் பாகவதம் அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இவ்வளோ வருமா? நான் வாயில் குலாப் ஜாமுன் போட்டேன், குலாப் ஜாமுன் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போய் எனக்கு டேஸ்ட் தெரியுமா என்ன? குலாப் ஜாமுன் போட்டால் என்ன ஆகும்? அந்த க்ஷணமே நம்மளுக்கு டேஸ்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அது போல சொல்றாரு, ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படித்தா அந்த க்ஷணமே ஒருத்தர் என்ன கிடைக்குமா? பரமானந்த பாட்டாய பிரேம வரசக்ஷராயதே, ஒருவரோட கிருஷ்ணர் மேலே அன்பை உண்டுபடுத்தின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதை கேட்டாவே போதும் சொல்லு. பிரேம வரசக்ஷராயதே சர்வதா சர்வசேபியாய, எல்லாராலையும் சேவை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கா. யாரால? எல்லா ரிஷிகளாலையும், எல்லா தேவதைகளாலையும், எல்லா பக்தர்களாலையும் சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு கிரந்தம் என்ன? சர்வதா சர்வசேவியாய ஸ்ரீகிருஷ்ணாய நமோஸ்தே அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். முடிச்சுட்டு அவர் பாகவத்தை இப்போ பர்சனலாக பேச ஆரம்பிக்கிறார். மதேக பந்தோஹோ, எனக்கு ஒரே ஒரு பந்து இந்த உலகத்தில் யார் தானே? அது பாகவதம் மட்டும்தான். எனக்கு வேறு யாரும் நண்பர்கள் கிடையாது. பாகவத்தை நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் உங்களோட பேச ஆரம்பிக்கிறார். அதில் இருக்க எல்லாரும் உங்களோட பேச ஆரம்பிக்கிறார். குந்தி மகாராணி கிட்ட பேசுவாங்க இல்லையா? அதில் இருக்கக்கூடிய கரதம ரிஷி உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார். கபிலமுனி உங்களோட பேச ஆரம்பிக்கிறார். நரசிம்மர், பிரகலாதர், வாமனர், எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எல்லாரும் உங்களோட பேச ஆரம்பிக்கிறார். மதேக பந்தோ மத் சங்கின், என்னுடைய ஒரே ஒரு சங்கம் இது மட்டும்தான், எனக்கு வேற எந்த சங்கமும் கிடையாது. மதேக பந்தோ மத் சங்கின் மத் குரோஹோ அப்படின்னு சொல்ல. என்னோட குரு யானதா? ஸ்ரீமத் பாகவத். மத் குரோ மத் ஆஸ்ரயா, என்னோட ஒரே ஒரு தஞ்சம் என்னதானா? ஸ்ரீமத் பாகவத். மதேக பந்தோ மத் சங்கில் மத் குரோ. ஸ்லோகம் எப்படி போகுது? படிச்சியா? ஸ்லோகம் படிச்சியான்னு? மதேக பந்தோ மத் சங்கில் மத்குரோ மண் மகாதனாக மன்னிஸ்தாரக மத்பாக்ய மதானந்த நமோஸ்துதே அப்படின்னு சொல்ல. என்னுடைய ஆனந்தமும் நீதான், என்னுடைய குருவும் நீதான், என்னுடைய செல்வமும் நீதான் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. சொல்லி முடிச்சுட்டு அசாது சாது தாதாயின், ஒருவன் எப்படிப்பட்ட அசாதுவாக இருந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட அவகுணங்களை கொண்டவனாக இருந்தாலும் சரி, அசாதுக்களை என்ன ஆகுதுவான்? இந்த பாகவதம் சாதுக்களாக மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும். அசாது சாது தாதாயின் அதி நீச்சோதாக்கர, ஒருவன் ரொம்ப நீச்சமான ரொம்ப கீழ்த்தரமான குணத்தை கொண்டவன். அதனால் என்ன பண்ணுவான்? அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவனை மேலே தூக்கிட்டு வந்து சொல்லி சொல்லுவான். அதான் அசாது சாது தாதாயின் அதி நீச்சோதாக்கர ஆனமுஞ்ச கதா ஸ்ருண்மாம் பிரேம்னா ஹிருத்கண்டயோ ஸ்புராக. அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவத்தை என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் தினசரி உங்களுடைய கண்டத்தில் தினசரி சொல்லிக்கிட்டே இருங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதனால தான் பாகவத ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. குறிப்பாக நம்ம கௌடிய பரம்பரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய ஆதாரமே என்னதான்? ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான். இப்போ ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் எடுத்துக்கிட்டீங்களே, ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு அடிப்படையான கிரந்தம் என்ன தெரியுமா? திவ்ய பிரபந்தங்கள் இல்லையா? திவ்ய பிரபந்தம் இருக்குது. அதுக்கு மேலே சொல்ல போனோம் அப்படின்னா விஷ்ணு புராணம் இருக்குது. அதுக்கும் என்ன சொல்ல போனால் ராமாயணம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதிகமாக எடுத்து படிப்பாங்க. இவங்களுடைய பிரமாண கிரந்தம் அப்படிங்கிறது இதுதான். இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுடைய சாஸ்திரம், அவங்களுடைய பரம்பரையே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. இதே மத்வ பரம்பரை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு எது ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மகாபாரதம் ஆதாரம். மகாபாரதம் ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உபனிஷத்துக்களை என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துப்பாங்க. அவங்களும் ராமாயணம் படிப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம் இன்னும் ஆதாரமான விஷயமாக சொல்லப்படுது.
ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் படிப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆதாரமான விஷயம் இந்த கிரந்தங்கள் தான். ஆனால் கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில் யார் ஒருவர் சைத்தன்ய மகாபுரை பின்பற்றுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆதாரமான ஒரு புஸ்தகம் என்னதான் அது? ஸ்ரீமத் பாகவதம். பகவத்கீதை எல்லாரும் படிக்கக்கூடிய புஸ்தகம் தான். ஆதிசங்கரன் சங்கர பரம்பரையிலேருந்து பார்த்தோம்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க? பகவத்கீதையை படிக்கிறது உண்டு. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரைக்கு உண்டான பக்தர்களுக்கே உண்டான ஒரு கிரந்தம் அப்படின்னா அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது. அதனால் நாம் எல்லாரும் படிக்க வேண்டிய கிரந்தம் என்னதான்? தினசரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது. சரி, இந்த பாகவத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த பாகவத்தை பற்றிய வர்ணனைகள் நமக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சிவபுராணத்தில் போய் வச்சுருக்காங்க. சிவபுராணத்தை படிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் பாகவத மகாத்மியம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டோம். பத்ம புராணத்தில் பாகவத மகாத்மியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பத்ம புராணம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொதுவாக சக்தியை பற்றி சொல்ல வந்தது, பார்வதியை பற்றி சொல்ல வந்தது தான் பத்ம புராணம் இல்லையா? அந்த பத்ம புராணத்தில் போய் ஏன் பாகவத்தை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு என்ன பண்ணுறா, துர்கையை பற்றி படிக்கிறதுக்கோ சிவனை பற்றி படிக்கிறதோ அந்த புராணங்களாம் அது படிக்கிறான். அதை படிக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்? பாகவத்துடைய பெருமையை சொல்லி கொடுத்தோம். அப்போ என்ன பண்ணுவான்? அது அவன் அங்கேருந்து பாகவத்துக்கு வர ஆரம்பிப்பான். இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, புஸ்தகம் நீ பண்ணுறோம் இல்லை, சினிமா தேட்டருக்கு மட்டும் போய் புக்கு விற்கிறோம், ஹோட்டலுக்கு மட்டும் போய் நீ புக்கு விற்கிறோம், ட்ரெயினில் போய் புக்கு விற்கிறோம். எதற்கு? அவன் எங்கேயோ போயிட்டுருக்கான் இல்லையா? அவன் இங்கேருந்து எங்கேயோ போயிட்டுருக்கான். அவனுக்கு நம்ம புக் கொடுத்து என்ன பண்ணுவான்? மெதுவாக கிருஷ்ண பக்திக்கு மாற்றி கொண்டு வரோம் இல்லையா? அது போல் சொல்கிறாங்க, கோட்டி ஜன்ம சமுத்தேன புண்ணியேனைவ ந லப்யதே ஸ்ரீமத் பாகவதா வார்த்தா சுராணாமபி துர்லபா சொல்லி சொல்கிறான். கோட்டி ஜன்ம சமுத்தேன, கோட்டி ஜென்மங்கள் ஒருவன் என்ன பண்ணுறாங்க? நிறைய தர்ம காரியங்களை செஞ்சாலும் புண்ணியேனைவ, புண்ணியத்தினாலையும் ஒருவனுக்கு ந லப்யத்தை, கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்ற புராணத்தை தேவர்கள்லாம் கேட்குறாங்களா, எனக்கு இந்த புராணங்களை கொடுத்துங்களேன், எங்கள் தேவலோகத்துக்கு இந்த புராணங்களை கொடுத்துங்கன்னு கேட்குறாங்களா? கொடுக்க முடியாத போப்பான்னு அனுப்பிச்சு விட்டாராம் வியாசர். ஸோ அப்படி ஸ்ரீமத் பாகவதி வார்த்தா சுராணாம் அப்படி துர்லப, இது தேவர்களுக்கு கூட ரொம்ப அரிதான ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பத்ம புராணத்தில் பார்க்குறோம். பத்ம புராணத்தில் பாகவத மகாத்மியம் அப்படிங்கிற மகாத்மியம் சொல்லப்படுது. அதில் நாரதர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, கலியுகத்தினுடைய கோரமான இந்த விஷயங்களை பார்த்துட்டே வர்றாரு. எங்கே போனாலும் மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்நியாயப்பரர்களாக இருக்காங்க, பொய் சொல்கிறக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க. கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு மனசுலே கிடையாது, வைராக்கியமும் கிடையாது, வித்தையும் கிடையாது, பக்தியும் கிடையாது. எல்லாரும் கண்டதே கோலம் கொண்டதே காட்சி என்ன பண்ணுறாங்க? எல்லாருடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது நாரதன் இந்த உலகத்துலேருந்து கிளம்பலான்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கார். விருந்தாவனத்துக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டார். வரும்போது யமுனை கரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அம்மா, ஒரு இளம் பெண் என்ன பண்ணுறாங்க? தன்னுடைய மடியில் 2 குழந்தைகளை படுக்க வச்சுட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க. அந்த குழந்தைங்க பார்த்தா 2 பேரும் வயசாகிடுச்சு. அந்த வயசான குழந்தைகளை பார்த்து அழுதுட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து கேட்குறாரு, என்னம்மா ஆச்சு, ஏன் வந்து இங்கே அழுதுட்டு இருக்க? உன்னை பார்த்தா இளமையாக இருக்குது, ஆனால் இந்த குழந்தைகளை பார்த்தா எப்படி இருக்காங்க? ரொம்ப வயசானவங்களாக இருக்காங்க. என்ன விஷயம்? நீ யார்? இந்த குழந்தைங்க யாருன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ தான் சொல்கிறாங்க, நான் தான் பக்தி தேவி. இந்த குழந்தைங்க 2 பேருமே என்னுடைய 2 பசங்க, வைராக்கியா வித்யா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவங்க 2 பேர். இவங்க 2 பேர் என்ன பண்ண நாங்கள் உண்மையில் இந்த கலியுகத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் என்ன ஆகிட்டோம்? எல்லாருமே நாங்கள் வயசாகிடுச்சு. ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன்? இந்த இடத்துக்கு வரும்போது மறுபடியும் எனக்கு இளமை கிடச்சிருச்சு. அந்த பக்தி தேவி சொல்கிறாங்க, திராவிடத்தில் நான் பிறந்தேன்னு சொல்லி சொல்கிறேன். பக்தி பிறந்த இடம் திராவிட தேசமாக. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கர்நாடக தேசத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அங்கேருந்து மகாராஷ்டிரத்தில் வந்து நல்லா போற்றி புகழப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் குஜராத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகிட்டாங்க? அவங்களுக்கு வயசு அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் விருந்தாவனத்துக்கு வராங்க, மறுபடியும் இளமையை பெற்றாங்களாம். இப்படி எங்களுக்கு இளமை மறுபடியும் கிடைச்சது. ஆனால் இந்த 2 குழந்தைங்க இருக்காங்களே, இவங்க என்ன பண்ண முடியல, என்னால் இளமையை கொண்டு வரவே முடியல, இந்த வைராக்கியம் வித்தியும் வரவே மாட்டேங்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது நாரதர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா உபனிஷத்துக்களை சொல்லி பார்க்குறாரு, வேதங்களை சொல்லி பார்க்குறாரு, எல்லாத்தையும் சொல்லி பார்க்குறாரு. அந்த குழந்தைங்களுக்கு 2 பேர் என்ன ஆகவே இல்லை, இளமை திரும்ப வரவே இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணார் நாரதர்? அவருடைய குரு கிட்ட போனார். யார்? சனத்குமார்கிட்ட போனார். சனத்குமார்கிட்ட போய் கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி அந்த 2 பசங்க இருக்காங்க, வைராக்கிய வித்தை இருக்காங்க, இவங்க 2 பேரையும் நான் எப்படி இளமை கொண்டு வருது? ஏன்னா பக்தி அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த 2 விஷயம் வேணும். என்ன விஷயம் வேணும்? வைராக்கியமும் வித்தியும் கண்டிப்பாக வேணும். வைராக்கிய வித்யா நிஜபக்தி யோகம் அப்படின்னு தான் என்ன பண்ணுறார் நம்மளுக்கு சைத்தன்ய மகாபுரு சொல்கிறார். அதே போல் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது. என்ன சொல்லுது? வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜித ஜனயதி ஆஷு வைராக்கியம் ஞானம் ச தகைத்துக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒருவன் பக்தி செஞ்சான் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன வரணும்? கண்டிப்பாக 2 விஷயம் வந்தே தீரணும். என்ன வரணும்? ஞானமும்
வைராக்கியம் வரும். ஞானம்னா என்னது, வைராக்கியம்னா என்னது? ஞானம்னா ஞானம், வேத அறிவு. வைராக்கியம்னா எதை அடைஞ்சே தேர்னுட்டு. ஓகே, ஞானம் அப்படின்னா என்ன? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எல்லாமே பகவானுடையது, எல்லாமே பகவானுடைய சக்திகள் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஞானம். வேற ஒன்றும் கிடையாது. வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா பகுநாம் ஜென்ம நாமந்தே ஞானவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா. நம்ம என்ன வேணா ஞானவான்னு சொல்லிக்கலாம், நம்ம என்ன வேணா டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம். கிருஷ்ணர் கொடுக்கக்கூடிய ஞானத்தை தான் டெஃபினேஷன் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். கிருஷ்ணர் யாரை புத்திசாலின்னு சொல்றாரு? எப்போ ஒருவன் எல்லாவற்றிலும் பகவானை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறானோ, எல்லாமே பகவானுடைய சக்திகள்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறானோ, அதான் என்ன சொல்றாரு? உண்மையான ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாரு. எழுதி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம். இதனால தான் உங்களுக்கு இல்லை என்ன, நம்ம எல்லாருமே உத்தம பக்தர்களாக இருக்கோம் இல்லையா, அப்போ மறந்து போயிடும், எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடும். பக்தி பரவசம் எல்லாம் மறந்து போயிட்டோம்னு சொல்லுவோம். உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நோட்டு பேனெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன், சொந்த காசில் நோட்டு பேனெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். உங்ககிட்ட கொடுத்து எழுதி வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு விருப்பம் இருக்குன்னு தெரியல. ஏன்னா யாருமே வாரம் வாரம் வந்தால் பரவாயில்ல இல்லையா. இங்கே எத்தனை பேர் வாரம் வாரம் வரலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க ஒவ்வொரு சண்டேவும்? ஸோ வரீங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுங்கள், இன்றைக்கி உங்களுக்கு கீழே நான் நோட்டு கொடுக்குறேன், நோட்டும் பேனா ரெண்டுமே கொடுக்குறேன். என்ன பண்ணுங்கள், நோட்டு பேனா வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுங்கள், இங்கே கிளாஸ் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ ஒவ்வொரு வாரமும் எழுதிட்டு நோட்டை இங்கே சப்மிட் பண்ணிட்டு போயிருக்கு. நோட்டை வீட்டுக்கு கொண்டு பண்ணி திருப்பி கொண்டு வர மாட்டீங்க. அப்புறம் டீச்சர் மாதிரி நோட்டு எங்கே, நோட்டை வீட்டில் வச்சு நீ மட்டும் எதுக்கு வந்த, நீ வீட்டுக்கே போயிரு, திருப்பி போயிருன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். என்ன பண்ணுங்கள், எழுதிட்டு நோட்டை இங்கே வச்சுட்டு போயிருங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு வாரம் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக் மாதிரி எழுதி கொடுக்குறோம், என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. கிளாஸில் தூங்குனீங்களா, எழுதிருக்கீங்களா, நான் பார்த்தா தெரியும். ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். மறுபடியும் படிக்கும்போது உங்களுக்கு போன வாரம் என்ன படித்தோம் அப்படிங்கிறது தெரிய ஆரம்பிக்கும். என்ன சொன்ன கடைசியாக என்ன விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஞானம். பரவாயில்ல, வெரி குட், தூங்கவில்லை. ஸோ ஞானம்னா என்னது? எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதா ஞானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆரம்ப நிலை ஞானத்தை பற்றி பேசுகிறேன், அதுக்கு மேலே இருக்குது ஞானம், இன்னும் நிறையா விஷயங்கள். அப்படி ஆரம்ப நிலையில் புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே பகவானுடைய சக்திகள் புரிஞ்சுக்கிறது ஞானம். இப்போ வைராக்கியம்னா என்னது? வைராக்கியம் அப்படின்னா சாக்ரிஃபைஸ், திட எண்ணம், பற்றற்ற நிலை, மன உறுதி. இதான் ஒரு செயலை முடிக்கணும். வைராக்கியம், விடாமுயற்சி. இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு க்ளூ கொடுத்துட்டேன். என்ன க்ளூ கொடுத்தேன்? எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானது, எல்லாமே பகவான சக்திகள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணும்? எல்லாத்தையுமே அவருடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்தணும். அதுதான் வைராக்கியம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. வைராக்கியம் அப்படின்னா மன உறுதி, விடாமுயற்சி, எடுத்த காரியத்தை முடிக்கணும், இதெல்லாம் வைராக்கியம். நம்ம இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கோம். பட் வைராக்கியத்துக்கான சிம்பிள் டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா, எப்போ எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானதோ அப்போ என்ன பண்ணும்? எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்தணும். எதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தணும்? இந்த உடல் யாருக்கு சொந்தமானது? விசித்திர தேக சம்பத்திக்கு ஈஸ்வராய நிவேதிதும் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்லுது. இந்த உடல் அப்படிங்கிற சம்பத்தி இருக்கு இல்லையா, இந்த சொத்து இருக்கு இல்லையா, சொத்தை எதுக்காக கொடுத்துருக்காரு பகவான்? நமக்கு ஈஸ்வராய நிவேதித்தும், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காரு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஜாக்கிரதையாக வாங்கிட்டு அவர் மட்டும் கொடுக்காம வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நம்மளுக்காக உழைச்சிட்டு இருக்கோம். அதான் சொல்கிறார், வைராக்கியம் அப்படின்னா வரணும் கிடையாது. எப்போ எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அப்போ என்ன பண்ணும்? எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்தணும். எதையும் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு பேர் வைராக்கியம் கிடையாது. கிருஷ்ணர் இந்த வைராக்கியத்தை பற்றி பயங்கரமாக திட்டுறாரு. 4வது அத்தியாயம் 5வது அத்தியாயம், குறிப்பாக 5வது அத்தியாயத்தில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வைராக்கியம் திட்டுறார். என்னடா அர்ஜுனா, சன்னியாசம் சன்னியாசம், வைராக்கியம் வைராக்கியம் சொல்கிறார். எது வைராக்கியம்? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறது. எல்லாத்தையும் விட்டு போகிறது என்ன அர்த்தம்? எனக்கு இது வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாம்னு விட்டுட்டு போகிறது. உனக்கு சொந்தமானது எது நீ விட்டுட்டு போகிறதுக்கு? ஆமாம், உண்மைதான் இல்லையா. எனக்கு சொந்தமானது நான் விட்டுட்டு போக முடியும், எனக்கு சொந்தமே இல்லாத வச்சு நான் விட்டு போக முடியுமா? நான் என்ன பண்ணுறது? ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் நிற்கிறேன், மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்றுக்கிட்டு, இன்றிலிருந்து நான் வந்தே பாரத் ட்ரெயினை நாட்டுக்காக நான் தியாகம் பண்ணுறேன், எனக்கு இனிமேல் வந்தே பாரத் ட்ரெயின் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாருமே சிரிப்பாங்க இல்லையா. ஏன்னா அது உன்னுடைய சொத்தே கிடையாது. அதை நீ எங்கே போய் என்ன பண்ண போகிற? தியாகம் பண்ண முடியாது. அப்போ உண்மையான தியாகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா,
எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்துறது தான் உண்மையான வைராக்கியம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். இது ரூப கோஸ்வாமி பேசியிருக்காரு. பல்கு வைராக்கியம் உண்மையான வைராக்கியம். என்ன ஸ்லோகம் அது? சரி, ஏன் ப்ரோ மறுபடியும் ஸ்லோகத்தை கேட்டு கஷ்டப்படுறீங்க? வாட்டி படிக்கிற சொல்ல வந்த விஷயம் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்க. 2 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணான்னு இவரெல்லாம் சொல்லி பார்த்தாரு, ஒன்றும் முடியவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் வந்து கேட்குறாரு. கேட்ட உடனே சனத்குமார் அவர்கள் சொல்கிறாங்க, ஏன் உனக்கு தெரியாதா, வழி தெரியாதா? என்ன வழி? இவங்க 2 பேரும் எழுக்க சுதர்சன கைகளுக்கு வந்திருப்போம். இவங்க 2 பேரும் எழுப்புறது என்ன தெரியுமா வழி? ஸ்ரீமத் பாகவத்தை சொல்லு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டால் அவங்க என்ன 2 பேரும் எந்திரிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ கேட்குறாரு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொன்னால் எப்படி எந்திரிச்சிருப்பாங்க? நான் தான் வேதத்தை ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன், உபனிஷத்தெல்லாம் சொல்லிட்டேன், இதெல்லாம் சொல்லியும் கேட்காத ஒரு விஷயம் பாகவதம் சொன்னால் எந்திரிச்சிருமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா பாகவதம் அப்படிங்கிறது என்னது? ஒரு மரத்தினுடைய பழம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மரத்துக்கு எது முக்கியம்? வேர் இருந்தால் தான் பழமே வரும். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சாஸ்திரத்துக்கான வேறாக இருக்கக்கூடிய உபனிஷத்தையே சொல்லிட்டேன். உபனிஷத்தை சொல்லி அவங்க எந்திரிக்கவே இல்லை, இந்த பழத்தை கொடுத்தா எப்படி எந்திரிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவங்க சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாங்க, உனக்கு மாம்பழம் சாப்பிடணும் அப்படின்னா வேற சாப்பிடுவியா பழத்தை சாப்பிடுவியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மாம்பழ சீசன் வந்துருச்சு இல்லையா, மாம்பழம் சாப்பிடணும். வந்து என்ன பண்ணுறான், பழத்தை பிச்சு சாப்பிட்றான். எனக்கு பழம் கிடைக்கவே இல்லை. என்ன பண்ணுறாங்க, கப்பன்ட்டு பூமியை கொஞ்சம் தோண்டி வேறு இடத்துக்கு கரக்கரன்னு கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்றான். அதில் என்ன வரும், ருச்சி வருமா? ஒரு ருச்சியும் வராது இல்லையா. அதுபோல் உபனிஷத்திலிருந்து தோன்றியது தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்ற பழமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கிருஷ்ணர் எங்கே தான் ருச்சிக்க முடியும்? பழத்தை தான் ருச்சிக்க முடியும், வேரில் ருச்சிக்க முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே போல் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, வேதத்துடைய சாரமான விஷயத்தை எங்கே புரிஞ்சுக்கலாமா? ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனத்குமார் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவர் இன்னும் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். என்ன கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா, துங்கபத்ரா அப்படின்னு ஒரு நதி இருந்ததான். அந்த நதிக்கரையில் ஆத்மதேவன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். என்ன பேர்? ஆத்மதேவன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். அவனுக்குன்னு ஒரு மனைவி கிடைச்சா. அவன் மனைவி பேர் என்ன தெரியுமா? துந்துலி அப்படின்னு பேர். என்னது? துந்துலி அப்படின்னு பேர். பேர் கேட்கவே ரொம்ப ஜோக்கா இருக்கு இல்லையா? துந்துலி அப்படின்னு பேர். இவங்க 2 பேரும் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இதில் ஆத்மதேவன் ரொம்ப ஆன்மீகமயமானவன். அவனுக்கு நிறைய ஆன்மீக விஷயத்தில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு ஆசை. துந்துலிக்கு ரொம்ப சோம்பேறி, சாப்பிட்டு தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை இல்லையா. சாப்பிட்டா என்ன பண்ணுவா, கை கழுவ கூட முடியும், அப்படியே படுத்துறது, டபக்குன்னு படுத்துறது இல்லையா. இப்படியே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இவங்க 2 பேருக்கும் குழந்தை பேரே இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா, இந்த ஆத்மதேவன் போயிட்டு ஒருத்தர்கிட்ட எனக்கு இந்த மாதிரி குழந்தையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷிகிட்ட கேட்குறாரு. அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறார். இந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட சொல்லு, குழந்தை உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறார். அந்த ஆள் என்ன பண்ணுறான், அந்த ஆத்மதேவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த துந்துலிக்கிட்ட மாம்பழத்தை கொடுக்குறான். இந்த மாம்பழம் சாப்பிட குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் பார்த்தா மாம்பழம்னா சாப்பிட்லாம், குழந்தை குழந்தை பிறந்தா யாரும் பார்த்துக்கிறது இல்லையா. அதை வயிற்று எல்லாரும் சுமக்கணும், சுமந்துட்டு அது வேற பெற்றெடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தாளாட்டும், பாராட்டும், சீராட்டும், குளிப்பாட்டும் இல்லையா, எல்லாத்தையும் எல்லா வேலையும் பண்ணணும். குழந்தை பிறக்கும் எல்லாம் கங்கராஜுலேஷன் சொல்லுவாங்க, குழந்தை பிறந்துச்சியா, வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் படுற கஷ்டம் அவனுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. இந்த வீட்டில் பெரியவங்களாம் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. கல்யாணம் முடியாத வரைக்கும் கல்யாணம் வச்சா கல்யாணம் பண்ணதானப்பா வாழ்க்கை, கல்யாணம் பண்ணதாப்பா வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஏதோ சொல்கிறாங்களே பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணும். இப்போ மாட்டிக்கிட்டான், நம்மளை மாதிரி மாட்டிக்கிட்டான் இல்லையா. வெரி குட், ஃபஸ்ட்டு விஷயம் முடிஞ்சிச்சு, ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் முடிஞ்சது. அடுத்தது குழந்தை எப்போ அடுத்தது குழந்தை, அடுத்தது மாட்டினான் இப்போ இல்லையா. இனிமேல் இவனை வெளில நகர்த்தவே முடியாது, கட்டி போட்டாங்க. இந்த உலகத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க, நல்லா கட்டி போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு வாங்கடா, எப்படா வீடு கட்ட போகிறேன், வீடு கட்டி முடிச்சாச்சு. அப்புறம் ஒரு வண்டியை வாங்க. அப்புறம் உங்கள் குழந்தை நல்லா பார்த்து, அதுக்கு குழந்தை பழிக்க வை, அது குழந்தை கல்யாணம் பண்ணு. இப்படியே வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு. எந்த பெரியவங்களா நம்மக்கிட்ட, ஏன்டா இத்தனை வயசாகிடுச்சு, ஏன்டா இங்கே உட்காந்துருக்க, போய் பாகவதம் படுற, பகவத்கீதை படுற, கிருஷ்ணரை பார்த்து போடா. பெரியவங்களும் சொன்னது கிடையாது, நாமும் அந்த பெரியவங்களும் சொன்னது கிடையாது. என்ன பண்ணுறோம், இந்த உலகத்திலேயே இன்னும் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். எவ்வளோ பெரியவங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த உலகத்திலேயே சுற்றிட்டு நினைக்கிறாங்க. கிரகப்பிரதாகான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பிரகமாரா சொல்கிறார் இல்லையா, இந்த உலகத்தில் மனுஷங்களுக்கு புத்தியே வரது கிடையாது. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, மதீர்ண கிருஷ்ண பரத சதோவா மிதோபி பத்தியத கிரகப்பிரதானாம் அதாந்த கோபி விஷதாம் தமிஷ்ணம் புனஸ்தர்வித சர்வனானாம் சொல்லி சொல்கிறார். என்னது, மதீரண கிருஷ்ண பரத சதோவா, அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே புத்தி வரவே கிடையாது. எப்படி புத்தி வரவே கிடையாது, சுய புத்தியும் வராது,
சொல் புத்தி வரும். சொன்னாலும் முடிஞ்சு மதியர்ண கிருஷ்ண பரதசதம் இதோ அபிபத்தியாத கிரக பிரதானம். ஏன் வரது கிடையாது தெரியுமா? ஒரு விரதம் எடுத்து வச்சு உட்காந்துருக்காங்களாம். என்ன விரதம்? நான் வீட்டை விட்டு போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரதம் பிடிச்சி உட்காந்துருக்கான். பிடிச்சிட்டு நின்றுருக்காங்களா, அப்படி கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு இருக்கான். அவனை எப்படி தூக்கி கொண்டு வரது இல்லையா? பிடிச்சிட்டு அவன் தூணெல்லாம் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டான். பிடிச்சி இழுக்கிறான். வாடா வாடா வரவாடை விழிச்சு இழுத்துட்டு இருக்கான். அவனை எப்படி இழுத்துட்டு வர்றது? கிரக பிரதானம் அதாந்த கோபிஹி விஷதாம் தமிஸ்ரம். அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க? நரகத்தை தான் கண்டிப்பாக போவாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது? வீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க? புன சர்வித சர்மனானம். மென்னதையே மின்னுட்டு இருக்காங்க. காலையில் எழுந்திரிக்கிறது, பல் விளக்கிறது, குளிக்கிறது, எல்லாம் சமைக்கிறது, சாப்பிட்றது, ட்ரெஸ் பண்ணுறது, வேலைக்கு போகிறது, சாயந்தரம் கவகமன்னு வருது, குளிக்கிறது, பவுடர்லாம் போட்டுக்கிறது, கொஞ்சம் நியூஸ் பார்க்கறது, கொஞ்சம் மறுபடியும் சாப்பிட்றது, அப்புறம் வீட்டில் பேசுறது, அப்புறம் மறுபடியும் படுத்துக்கிறது, மறுபடியும் காலையில் எழுந்திரிக்கு இதே ஓடிட்டு இருக்கு காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் இல்லையா? காலைல ஒரு பவுடரை பூசிக்கிறது, சாயந்தரம் ஒரு பவுடரை பூசிக்கிறது, கீழே எல்லாம் எடுத்து பவுடரை பூசிக்கிட்டு உட்காந்து ஜம்முன்னு உட்காந்து காலை டீ குடிக்கிறது, சாயந்தரம் டீ குடிக்கிறது. இதென்ன பண்ணுறாங்க மக்கள்? வேறு என்ன பண்ணுறாங்க? காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் புன சர்வித சர்வனானம் இதே மென்னதையே முன்னாடியே இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே சொல்கிறாரு, இந்த ஆத்மதேவன் வந்து இந்த பெண்ணு கொண்டு கொடுக்குறாங்க. கொடுத்து அந்த பொண்ணு என்ன பண்ண, இதெல்லாம் யாரா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாட்டு கொடுத்துட்டாலாம். ஆனால் இது பகவானுடைய பிரசாதம் இல்லையா? அந்த பிரசாதம் கண்டிப்பாக வேலை செஞ்சு ஆகும். திடீர்னு பார்த்தா என்ன ஆகுது? மாடு ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்துருச்சு. அந்த மாடு பார்த்தோம் அப்படின்னா பையன்தான் இருக்கான், ஆனால் அவனுடைய தலை மட்டும் எப்படி, காது மட்டும் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா மாடு மாதிரி இருக்கு. அவனுக்கு பேர் கோகர்ண அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. என்ன பேர் வச்சாங்க? கோகர்ணன் பேர் வச்சாங்க. இந்த பெண் என்ன பண்ண அப்படின்னா, சரி நான் கர்ப்பமாக இருப்பேன், நான் என்ன பண்ணுறேன், எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். 10 மாதம் கழிச்சு வந்து பார்த்துக்கலாம். ஹஸ்பண்ட் கேட்டால் என்ன பண்ணலாம்? தங்கச்சி ஏற்கனவே கர்ப்பமாக இருக்க, அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்து இங்கே காட்டிடலான்னு சொல்லிட்டு தங்கச்சி வீட்டுக்கு போயிட்டான். தங்கச்சி வீட்டிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. 10 மாதம் முடிஞ்ச ரெடி ஆகிடுச்சு. அவளுக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிட்டா, இவ தூக்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டா. அவனுக்கு பேர் துந்துகாரி அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. பேர் என்னது? துந்துகாரி. அம்மா பேர் என்னது? துந்துலி. இவன் பேர் துந்துகாரி இல்லையா? நல்லா இருக்குல்ல பேர். இன்னைக்கு சொன்னால் ரொம்ப அழகாக எடுத்துப்பாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பேர் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. பேர் வைக்க சொன்னால், சார் பேர் எப்படி வைக்கணும்னா, உலகத்தில் யாருமே அந்த மாதிரி பேரை வைக்கக்கூடாது, யாரும் வாயிலும் நுழையக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வைங்க சார். ரொம்ப சாதாரணமாக பேர் வைக்கலாமே, கிருஷ்ணா, நாராயணா, ராமா, கேசவா, கோவிந்த், இந்த மாதிரிலாம் பேர் அதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பேர். என்ன சொன்னீங்க? அது வாயிலே நுழையாது இல்லையா? நாக்கு டங் ட்விஸ்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் பேர் வைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் இவனுக்கு பேர் இப்படி துந்துகாரின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. 2 குழந்தைங்களை சேர்த்தே வளர்த்துட்டு இருக்கான். ஒரு குழந்தை பேர் என்னது? கோகர்ணன். இன்னொரு குழந்தை பேர் என்னது? துந்துகாரி. 2 பேர் வந்துட்டு இருக்காங்களா? இல்லை கோகர்ணன் நல்லா பக்தி உடையவனாக இருக்கான், நல்லா பக்திமானா இருக்கான், சாஸ்திரம்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கான். இந்த துந்துகாரி எப்படி இருக்கான்? பயங்கரமான அட்டகாச பேர்வழியாக இருக்கான், ஒரே தக்கடியாக இருக்கான். தக்கடி என்ன சொல்கிறது? தக்கலை கொடுக்கூடியவனாக இருக்கான், இல்லைன்னா வந்து போக்கிரி பயலாக இருக்கான். சொல்கிற பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறான் இல்லையா? பயங்கரமாக வீட்டில் ராவடி பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அப்பாவே பலார்கள்லாம் அடிக்கிறானா. காசு கொடுக்குறியா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்பாவே பலார்கள்லாம் அடிக்கிறான். சின்ன வயசில் அப்பாவை அடித்தா எல்லாரும் சந்தோஷம் ஆகிடும். குழந்தை அடிக்கிறான் பாரு டப் டப்புன்னு. அந்த குழந்தை என்ன பெரிய டப் டப் அடிக்கிறான். அடித்து அடி வாங்கிட்டு இருக்கான். அப்பா ஐயோ என்னடா அப்படி அடிக்கிறான். சின்ன குழந்தைங்க தான் பழக்கி வச்சிருக்கல அடிக்க சொல்லி இல்லையா? பெரிய ஏன்னா அதை பார்த்தா அடிக்கும். அடி வாங்கிட்டே இருக்கான்னு. அதுக்கப்புறம் இதை பார்க்குறான். இதை பார்த்துட்டே இருந்த இந்த கோகர்ணன் வந்து சொல்கிறான், அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்கிறான், அப்பா இனிமேல் இந்த வாழ்க்கை உனக்கு தேவையில்லை. என்ன பண்ண, வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஓடு, போதும் 50 வயசு ஆகிப்படிச்சு, இன்னும் வீட்டிலே உட்காந்துட்டு இருக்கு, கிளம்பி ஓடுன்னு சொல்லி சொல்கிறார். தர்மம் பஜஸ்வ சததம் தியஜலோக தர்மம் சாஸ்வ சாது புருஷான் காமத்ரஷ்டம் அந்நேன தோஷ குண அனித்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். தர்மம் பஜஸ்வ, தர்மத்தை எடுத்துக்கோ. சததம் தியஜ லோக தர்மம், இந்த உலக தர்மத்தை விட்டுட்டு என்ன பண்ணு, உயர்ந்த தர்மம் ஆகிய பாகவத தர்மம் எடுத்துக்கோ. சேவஸ்வ சாது புருஷா, சாதுக்களுக்கு என்ன பண்ணு, சேவை பண்ணு. காமத்ரஷ்ணம் அந்நிய தோஷ குண ஐத்தன மசுத்தியக்துவா, என்ன பண்ண, உனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திரஷ்டம், உனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏக்கம், காமம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணு, விட்டுடு. சேவ கதா மகா ரசோ மகோ நிரந்தரம் பிபய அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. எப்போ என்ன பண்ணு, உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணி அவங்க சொல்லக்கூடிய சாஸ்திர விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி சொல்கிறார். அமுச்சு விட்டார், அவர் போயிட்டார். அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, இப்படியே வேலை பண்ணிட்டு அந்த என்ன பண்ணுறான், இவனும் ஒரு நாள் இறந்துட்டான். இப்படியே நிறைய தப்பான வேலைலாம் பண்ணிட்டு இவனும் ஒரு நாள் இறந்துட்டான். இறந்த பின்னாடி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவன் என்ன ஆகிட்டான், ஒரு பூதமாக மாறிட்டான். கோகர்ணனும் வெளியூருக்கு எங்கேயோ போயிட்டான், தீர்த்த யாத்திரையாக போயிட்டான். போயிட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தம்பியும் காணும், அம்மாவையும் காணும். இப்போ தம்பி எங்கடா போயிட்டான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு சத்தம் வருது. அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லி கூப்பிட்றேன். யாரா கூப்பிட்றது அப்படின்னா, யாரு?
துந்துக்காரி கூப்பிட்றான், எங்கடா ஆலய காணும் அப்படின்னு. நான் பிசாசா மாறிட்டேன்னா, ஏற்கனவே நீ பிசாசா தான் இருந்த, புதுசாக மாறணுமா நீ? இல்லை அப்போ கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பிசாசா இருந்தேன், இப்போ கண்ணுக்கு தெரியாத பிசாசா இருக்கிறேன்னா. சரி என்னடா பண்ணுறது, என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றுனா அப்படின்னு சொல்கிறான். என்ன பண்ணலாம், இவனை எப்படி காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறான், அவன் போய் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குறான். இப்படி ஒருத்தன் இப்படி அனாமத்தான் ஒருத்தன் இறந்து போயிட்டான், அவனுக்கு எப்படி மோட்சம் கிடைக்கும், என்ன பண்ணால் அவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும்னு எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குறாரு. எல்லாரும் ஒவ்வொன்று சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் சொல்கிறாரு, அவனுக்கு என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படித்தா அவன் கேட்டால் என்ன பண்ணுவான், அவன் மோட்சம் போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிக்கலாம் சொல்லி ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா, அவனை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு மூங்கில் மரத்தில் ஏற்றி வச்சு உட்கார வச்சுருக்காரு. அதனால் இன்றைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க, மூங்கில் மரத்தில் பேய் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, மூங்கில் மரத்தில் பேய் கிடையாது, புளிய மரத்தில் பேய் கிடையாது. பேய் எங்கே இருக்குது, நாம தான் பேய், வேறு யாரும் கிடையாது இல்லையா. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் பேய்னா தனியாக ஏதோ உருவத்தை கூட இருக்கும், கருப்பாக வரும், அதெல்லாம் பேய். நம்ம தான் பேய், நம்ம தான் இருக்கிறதே பெரிய பேய். நம்மளை பார்த்து பேயெல்லாம் ஓடி போயிடும், நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கும். பேய்க்கு டஃப் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாரும். அப்படி உட்கார வச்சோடனே என்ன பண்ணுறாரு, இவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கிறார். பாகவத்தை படிக்க ஒவ்வொரு நாளாக ஒவ்வொரு அந்த மூங்கிலாம் உடைய ஆரம்பிக்கும். 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் 5 நாள் 6 நாள் 7 நாள் டப்புன்னு மூங்கில் உடஞ்சது. மூங்கில் உடஞ்சா என்ன அது மேலே புஷ்பக விமானம் வந்தோடனே யார் ஏறினது, துந்துக்காரி மேலே ஏறினா மோட்சத்துக்கு போயிட்டான். இவங்க எல்லாம் பார்க்குறாங்க, சுற்றி இருந்த ஆடியன்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க. சார் நாங்கள் சார் எங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டீங்களா சார், நாங்களும் தானே பாகவதம் கேட்டோம், உங்களெலாம் கிடையாதுப்பா. ஏன் சார் கிடையாது, ஏன்னா அவன் பாகவதத்தை எப்படி கேட்டான் அப்படின்னா, எனக்கு இதை தவிர வேறு வழி இல்லைன்னு கேட்டான். நீங்களாம் பாகவதம் எப்படி கேட்டீங்க, வீட்டில் நீங்கள் வேறு வேலை இல்லை, கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து கேட்டு வரலான்னு வந்தீங்க இல்லையா. இல்லை இதை செஞ்சால் இதை கேட்டால் கொஞ்சம் புண்ணியம் கிடைக்கும்னு சொல்லி கேட்டீங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது பாகவதம். நீங்கள் பாகவதம் கேட்ட சந்தோஷத்தை மட்டும் அடைஞ்சிக்கோங்க இல்லையா. பாகவத்துக்கான இறுதியான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டார். அதனால் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு எப்படி தெரியுமா கேட்கணும், பாகவதத்தை தவிர எனக்கு வேற கதி கிடையாது அப்படின்னு கேட்கணுமா. அப்படி கேட்டால் தான் பாகவதம் செல்லுபடியாகும். இல்லைன்னா பாகவதம் கேட்டு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. பாகவத்தை 7 நாளில் சொல்கிறது உண்டு. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சப்தாகம் அப்படின்னு சொல்கிறது, பாகவத சப்தாகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சப்தாகம்னு என்ன தெரியுமா, பாகவத்தை எப்படி தெரியுமா கேட்கணும், ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி, இந்த 7 நாளில் பாகவதம் கேட்கணும். இந்த 7 நாளில் தவிர வேற ஏதாவது நாள் இருக்கா, இருக்கிறதே எத்தனை நாள் தான் இருக்கு, 7 நாள் தான் இருக்கு. அப்படின்னு தெரியுமா அர்த்தம், பாகவத்தை 7 நாளும் கேட்கணும் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இவங்க அது புரியாமல் என்ன பண்ணுறோம், 7 நாளில் கேட்கணும், 7 நாளுமே கேட்கணும்டான்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்க. இவங்க என்ன பண்ணாங்க, 7 நாளில் கேட்கணும் 7 நாளில் கேட்கணும். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லலாம் அப்படியே மாற்றிக்கிறாங்க இவங்க. 7 நாளில் கேட்கணும் என்ன அர்த்தம், நித்தியம் பாகவத சேவையா, உனக்கு வாரத்தில் 7 நாள் இருந்தால் 7 நாளும் பாகவதம் கேளு. 8வது நாள் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் என்ன பண்ண, நீ அந்த பாகவதை விட்டு வேறு காரியத்தை பண்ணு. 8வது நாள் இல்லையே, இருக்கிற 7 நாள் தான் இருக்குது. நீ மாதத்துக்கு கூட என்ன பண்ண, மாதத்தை மாற்றி பேசும், 29 நாள் 30 நாள் 31 நாள் சொல்லுவேன் இல்லையா. அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அப்போ வாரத்தை என்ன பண்ணுறாரு, வாரத்தை கொண்டு வச்சுட்டாங்க, 7 நாள் நீ கேளு சொல்லி வச்சுட்டாங்க. இதான் சொல்கிறாரு அங்கே நாரதமுனி சொல்கிறாரு சரத்குமார் நாரதமுனி கிட்ட சொல்கிறாங்க, இப்படி என்ன பண்ண, நீ பாகவத்தை அவங்க கிட்ட சொல்லு, பாகவத்தை கேட்ட அப்படின்னா ஆகும், அவங்கள எல்லாருமே ஞாபகம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க. சொல்லி பண்ணிச்சோடனே என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, இங்கே ஸ்ரீமத் பாகவத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. யார் சொல்கிறது, பாகவதம் சொல்கிறது யார், நாரதருக்கு சொல்கிறார். ஸோ நாரதர் பாகவதம் சொன்னால் எப்படி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நாரதர் பாகவதம் சொல்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லா தேவதைகளும் கீழே இறங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா, எல்லா ரிஷிகளும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா, எல்லா பக்தர்களும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா. ஒரு பெரிய பஜன கோஷ்டியாக மாறிடுச்சான் பாகவதம் கோஷ்டி. அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திரன் என்ன பண்ணுறானா, மிருதங்க வாசிக்கிறான் அந்த பஜன கோஷ்டியில். உத்தமன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் என்ன பண்ணுறான், கர்த்தால வாசிக்கிறான். பிரகலாதன் என்ன பண்ணுறான், கை தட்டிட்டு பாட ஆரம்பிக்கிறான். நாரதர் என்ன பண்ணுறாரு, வீணை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா. சனத்குமார்கள் இருக்காங்களா, அவங்க ஜெயகோஷம் போகிறான், ஜெய ஜெயா ஜெய ஜெயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஜெயகோஷம் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதில் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறான், கீர்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்படி எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்களா. இவங்க எல்லாரும் பாகவத்தில் கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அப்போ பகவானுக்கு மட்டும் அங்கே என்ன வேலை, தனியாக உட்காந்துருப்பார் இல்லையா. எல்லாரும் அமிச்சுட்டு அவர் மட்டும் இப்படி உட்காந்துருப்பார் சாமி. அவருக்கு மட்டும் என்ன வேலை, பகவான் கீழே கிடுகிடுன்னு இறங்கி வராங்க. எல்லாரும் எங்கே இருக்காங்களோ அங்கே தானே போகணும், எங்கே கூட்டம் இருக்கும் அங்கே தான் போய் வியாபாரம் பண்ணணும் இல்லையா. ஆளே இல்லாத இடத்துல என்ன பண்ண தேவையில்லை, கடையை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. அதுபோல் என்ன பண்ணார் பகவான், வைகுண்டத்தில் உட்காந்து என்ன பண்ண போகிறேன், எல்லா பக்தர்களும் கீழே போயிட்டாங்க, நான் என்ன பண்ண போகிறேன், சங்கத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் கீழே கிடுகிடுன்னு வந்துட்டார். எப்படி வரார் அப்படின்னா, சங்கு சக்கர கதா பத்மத்தோட வரலையா. நான் சண்டைக்காக போக போகிறாரு, இப்போ சங்கு சக்கரத்தை கொண்டு போய் அடிக்க போகிறாரு, அது பண்ண போகிறது கிடையாது.
இங்கே எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்னும் கம்மியாக இருக்கா. என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்? புல்லாங்குழல் மட்டும் கம்மியாக இருக்குது. அவர் என்ன பண்ணார்? புல்லாங்குழல் தூக்கிட்டு வந்துட்டார். புல்லாங்குழல் தூக்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணார்? அவரும் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரா. இப்படி அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை அந்த நாரதமுனி சொல்ல சொல்ல இந்த 2 பேர் கேட்குறாங்கல்ல. யாருக்கு 2 பேர் கேட்குறாங்க? ஞானம் வைராகம் அப்படின்ற இந்த 2 பேரும் கேட்க கேட்க என்ன ஆகுது? ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சப்தாகா மாதிரி, ஒரு பெரிய கீர்த்தனா மாதிரி அந்த ஞான வைராகம் என்ன ஆகுது? மறுபடியும் இளமை பற்று ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? பத்மபுராணத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மத்தை சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த பாகவத மகாத்மத்தை நான் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? இப்போ ஏன்னா நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும்? ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்ற புராணம் இருக்கணும். யார் வீட்டிலாம் டிவி இருக்கு? அப்ப யார் வீட்டிலாம் பாகவதம் இல்லை? கை தூக்கலாம். யார் வீட்டிலாம் பாகவதம் இல்லை? இந்த பக்கம் வீடு, ரூம்பு, ஆஃபீஸ் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எனக்கு வீடே இல்லை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க இல்லையா. நான் வெளியூர்லேருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு சார், எனக்கு வீடே இல்லைன்னு சொல்லாது. நம்ம தங்கறதுக்கு ஒரு ரூம் இருக்கா? ரூம் இருந்தால் அது வீடு தான் நமக்கு அர்த்தம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய எல்லாருடைய வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்ற புராணம் இருக்கணுமா. எல்லார்கிட்டையும் இங்கே ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது இல்லையா. ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய விலை என்ன தெரியுமா? இன்றைக்கி மினிமம் ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய விலை 10,000 ரூபாய் இல்லையா. மினிமம் ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஐஃபோனை பற்றி கேட்கல, மாதாஜி ஐஃபோனை பற்றி பேசுகிறாங்க. அவங்க லெவல் ஐஃபோனில் இருக்குது, நம்மளாம் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் தான் இருக்குது, ஆண்ட்ராய்டில் தான் இருக்குது. இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய மினிமம் லெவல் எவ்வளோ தான்? வெறும் 10,000 ரூபாய் சொல்லி வாங்கலாம். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எவ்வளோ தெரியுமா? வெறும் 7,500 ரூபாய் மட்டும்தான், குறைந்த விலை. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்குது. என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் தெரியுமா? உங்கள் வீட்டில் டிவி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள்? டிவியை கொடுத்துட்டு பாகவத்தை வாங்கிட்டு போயிடலாம். உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பெரிய டிவி தான் நாங்கள் வாங்கிப்போம். 36 இன்ச், 40 இன்ச், 50 இன்ச் மினி தியேட்டர் கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க. என்ன பண்ணுவோம்? வீடு இங்கே ஃபுல்லாக நம்ம டிவியை போட்டு நீங்கள் வரவங்களாந்து என்ன பண்ணலாம்? ப்ரெஷர் அப்போ வந்து கொடுக்கலாம். ஏன்னா பக்தர்களுக்கு டிவி தேவையில்லை இல்லையா. ஆனால் எல்லார் வீட்டில் என்ன இருக்குது? கண்டிப்பாக வீடு கட்டும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாருமே டிவி கிட்டு இடம் விட்டு கட்டுவாங்க. சார் இது ஹாலில் இங்கே டிவி வச்சுக்கலாம் சார், நீங்கள் இங்கே சோஃபா போட்டு உட்காந்து அழகாக பார்த்துக்கலாம் சார். வீட்டில் முன்னாடியே என்ன இருக்கணும்? ஃபஸ்ட்டு டிவி தான் இருக்கணும், நினச்சிட்டு இருக்கும். ஆனால் வீட்டில் என்ன தான் இருக்கணும்? முன்னாடி என்ட்ரான ஒன்று கிருஷ்ணர் தான் இருக்கணும் இல்லையா. அந்த கிருஷ்ணர் நம்ம எப்படி கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம்? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வைக்க போகிறோம். ஸோ யார் வீட்டில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கும் அங்கே யார் இருக்கிறாரு? சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது சமம். ஸோ என்ன பண்ணணும்? எல்லார் வீட்லையும் கண்டிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இப்போ நீங்கள் கிறிஸ்டியன்ஸ் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்? அவங்க வீட்டில் பைபிள் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதே போல் முஸ்லீம்ஸ் வீட்டுக்கு போனால் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்? குரான் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதே போல் நம்முடைய வீட்டில் இந்த 2 புஸ்தகம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக பகவத்கீதை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும். அடுத்தது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு இருக்கணும். ஏன்னா பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தியரட்டிக்கலாக சொல்லக்கூடிய விஷயம், வெறும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக இருக்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும். வேதங்களுடைய உபதேசங்கள் 3 விதமாக சொல்கிறாங்க. ஒன்று பிரபு சம்ஹிதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, 2வது மித்ர சம்ஹிதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, 3வது காந்தா சம்ஹிதா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அர்த்தம்? ஃபஸ்ட்டு பிரபு சம்ஹிதா அப்படின்னு தெரியுமா அர்த்தம்? லைக் அ கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ராஜாவை போல. ராஜா என்ன பண்ணுவார்? ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துட்டே போவார். இதை செய் இதை செய் இதை செய். என்ன பண்ணுவார்? நம்மளுக்கு வெறும் ஆர்டர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பார். இதுக்கு பேர் பிரபு சம்ஹிதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இது வேதங்கள். வேதங்கள் என்ன பண்ண நம்மளுக்கு என்றைக்குமே ஆர்டர்ஸ் தான் கொடுக்கும். இதை செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும். சத்தியம் வத தர்மஞ்சர மாத்திர தேவ பவ பித்ரு தேவ பவ இல்லையா, இப்படி சொல்லிட்டே போகும். இது வேதங்கள். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மித்ர சம்ஹிதா. மித்ர சம்ஹிதானா என்னது? ஃப்ரெண்ட்லி சஜஷன்ஸ். நண்பர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மளுக்கு சஜஷன் தான் பண்ணுவாங்க. இதை பண்ணுறா நல்லா இருக்கும்டா, போடா போடா நான் பண்ண மாட்டேன். சஜஷன் என்ன பண்ணலாம்? நம்ம தட்டி கழிச்சிடலாம். இது மித்ர சம்ஹிதா. 3வது வருது என்னது? காந்தா சம்ஹிதா சொல்கிறோம். காந்தானா என்னது? காரமா. காந்தா அப்படிங்கிறது நம்முடைய மனைவி இல்லை நம்முடைய காதலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். கல்யாணமானவங்களுக்கு மனைவி, கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு காதலி இல்லையா, மாற்றி யோசிச்சாங்க. ஸோ அப்போ காந்தா சம்ஹிதை அப்படின்னா நம்முடைய பிரியமானவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் போடுறது. நமக்கு பிரியமானவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? நமக்கு அப்பப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? கண்டிப்பாக தட்டவே முடியாது. ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? வாழைப்பழத்தில் ஊசி நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மெதுவாக சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அப்படியே கேட்டுப்போம் இல்லையா. அப்படி இருக்கிறதான் காந்தா சம்ஹிதான்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா
புராணங்கள் சொல்லி சொல்கிறோம். அதுலேயும் குறிப்பாக காவியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இந்த மித்திர சம்ஹிதா அப்படிங்கிறது புராணங்கள், காந்தா சம்ஹிதா அப்படிங்கிறது காவியங்கள் சொல்லி சொல்கிறோம். காவியம்னா என்னது? பிரபு நான் தான் காவியம் அப்படி சொல்லாதீங்க. காவியம்னா என்னது? கவிதைனா என்ன சொல்கிறோம்? காவியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். கவிதை நடையில் இருக்கிறதுக்கு பேர் காவியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். கவிதை யார் எழுதுவாங்க? கவிஞர்கள் எழுதுவாங்க. அப்போ கவிஞர்கள்லாம் யாரு? கவிதை எழுதுறவங்க இல்லையா? கவிஞர்கள் யாரு அப்படின்னா கிராந்ததர்ஷி கவிஹி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. யார் ஒருவன் ஊடுருவி பார்க்க முடியுமோ அவனுக்கு பேர் கவின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. என்னதான் ஊடுருவி பார்த்தல் கவின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நம்மளை போல அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்படி பார்க்கலாம்? கொஞ்சம் உள்ள இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை பார்ப்பாங்க. நம்ம கிட்ட ஒரு தாமரை பூ கொடுக்குறாங்க, என்ன பண்ணுவோம்? வாங்கி விளையாட்டு பிச்சு போட்டு போயிடுவோம் இல்லையா? இதே ஒரு கவி கிட்ட கொடுத்தா அவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த தாமரையை வச்சு பெரிய பாட்டே எழுதிடுவான், ஒரு பெரிய கவிதை எழுதிடுவான். நாமும் பார்க்குறோம், கவிஞனு பார்க்குறான். நம்முடைய பார்வையை போல் அவனுடைய பார்வை இருக்காது. அவனுடைய பார்வை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அதுதான் கவிகள்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ கவிஞர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கும் உள்ளர்த்தத்தை பார்க்கக்கூடியவங்க தான் கவிஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தம் தான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா சாஸ்திரம், இந்த காவியங்கள் சொல்லி சொல்கிறோம். இந்த காவியங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா படித்தா ரொம்ப ருச்சியாக இருக்கும், ஆனால் உள்ள ரொம்ப ஆழமான அர்த்தமாக இருக்கும். கவிஞருடைய கவிதை அப்படி தான் இருக்கும். கவிதை படிக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ரொம்ப கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். ஆனால் உள்ள என்ன இருக்கும்? ரொம்ப ஆழமான அர்த்தங்கள் இருக்கும். நேற்று ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். காளிதாசன் அப்படின்னு ஒரு கவிஞன் இருந்தான். காளிதாசன் எழுதின பெரிய கவிதை என்னது? சாகுந்தலம். என்னது? சாகுந்தலம் அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதினார் இல்லையா? பரவாயில்ல. அந்த சாகுந்தலம் அவன் சொல்றான், காளிதாசன் சொல்றான், ஒரு ராஜாவை புகழ்ந்து பேசுறான். நல்லா கவனமாக கேளுங்க, இது கேள்வி கேட்பேன். ஒரு ராஜாவை புகழ்ந்து பேசுறான். ராஜாவே, நீங்க ஒரு மரத்தை போன்றவர் அப்படின்னு சொல்லி புகழ்ந்து பேசுறான். மரத்தை போன்றவன்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன புகழ்ச்சி அதுல இருக்கு? மரத்தை போல எப்படி இருக்காரு? அவரு பொறுமையா இருக்காரு, அப்புறம் சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்காரு, அப்புறம் எல்லாருக்கும் நிழல் கொடுக்கிறாரு, அப்புறம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு. அதான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாருன்னா பழம் கொடுக்குறாரு, நடிக்கெல்லாம் வந்துருச்சு, அதுக்குள்ள வந்துருச்சு நெருக்கி. வீடு கட்டுறதுக்கு மரமெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. சரி, நம்மளுடைய அறிவு இந்த அளவுக்கு தான் யோசிக்க முடியும் இல்லையா? இதனால நம்ம யாரும் கவிஞர்கள் கிடையாது. இப்போ யாராவது இதுக்கு வேற அர்த்தம் சொன்னீங்கன்னா நீங்க கவிஞர்கள் சொல்லி சொல்லலாம். பறவைகளுக்கு ஷெல்டர் கொடுக்குறாரு. ஷெல்டர். ராஜ்யத்துக்கு வேறொன்று இருக்காரு, காற்று கொடுக்காரு. நல்லா கவனிங்க. இப்போ உங்களுக்குள்ள கவிஞர் வெளில வருவான்னு பாருங்களேன். அவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? ராஜா, நீ மலையிலையும் வெயிலையும் குளிர்லையும் எப்படி இருக்கு, எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்க. நீ தான்டா ராஜா, மரத்தை போல ராஜாவா இருக்கடா அப்படின்னு வெளியில பார்க்கும்போது புகழ்ந்து பேசுற மாதிரி இருக்குல்ல. இது அப்படி ஆப்போசிட்டா சொல்றாரு அவர். சரி, மரம் வெயில்ல இருக்கு, நிழல் வெயில்ல இருக்கு, அப்புறம் குளிர்ல இருக்கு, மலையில இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? மேல என்ன பண்ணலாம்? ஒரு கூடாரம் போட்டுடலாம். கூடாரம் போட்டா என்ன ஆகும்? மரத்துக்கு வெயில் அடிக்காது, மழையும் வராது, குளிர வராது. ஒரு மரத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு பெரிய கூடாரம் போட்டோம். கூடாரம் போட்டால் என்ன ஆகும்? ஒரு வருஷத்துல மரமே இறந்து போயிடும். அப்போ அவர் சொல்றாரு, ராஜா கிட்ட சொல்றாரு, மரத்துக்கிட்டே சொல்றாரு, ஹே மரமே, நீ ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்காத. நான் மழையிலையும் வெயிலையும் குளிர்லையும் தாங்கிட்டு இருக்கேன்னு பெருமைப்படாத. நீ அப்படி இருந்தாதான் உயிரோடு இருக்க முடியும். அதனால இது உன்னுடைய பெருமை கிடையாது, இது உன்னுடைய தேவை. என்னது? தேவை. அது போல ராஜாவே, நீ பெரிய கொடைவரலா இருக்க, எல்லாத்தையும் சகிப்புத்தன்மையோட இருக்க, எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிற அப்படின்னு சொல்றது உன்னுடைய பெருமை கிடையாதுப்பா. அது என்னது? உன்னுடைய தேவை. நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்னைக்கு தேவையா நம்ம பெருமையா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பிரபு, நான் இன்னைக்கு காலைல எந்திரிச்சு பல்லு விளக்க தெரியுமா? வாவ், எல்லாரும் கைத்தட்டுங்க, பல்லு விளக்கிட்டாரு இன்னைக்கு. பிரபு, இன்னைக்கு நான் எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டேன் தெரியுமா? வாவ், குளிச்சுட்டாரு, எல்லாம் கைத்தட்டுங்க. பிரபு, இன்னைக்கு நான் காலைல எந்திரிச்சு 4 இட்லி சாப்பிட்டுட்டேன். வாவ், 4 இட்லி சாப்பிட்டாங்க. இது பெருமையா நமக்கு? இது நம்முடைய தேவைங்க, பெருமை கிடையாது. இது இருந்தாலும் நம்ம இருக்க முடியும். இன்னைக்கு நான் நாமம் போட்டு வந்துட்டேன், அடேங்கப்பா, தீட்சை வாங்கின பக்தர் இன்னைக்கு நாமம் போட்டு வந்துட்டேன். அது பெருமையா?
இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்ம திருப்பாலையில் தீட்சை வாங்கின பக்தர்கள் எல்லாமே ஞாயிற்றுக்கிழமை ப்ரோக்ராமுக்கு வந்துட்டாங்க. பிரபு இன்னைக்கு நான் சண்டே ப்ரோக்ராம் வந்துட்டேன் பிரபு, தீட்சை வாங்கினவன் நான் சண்டே ப்ரோக்ராம் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன கிடையாது, நம்முடைய பெருமையெல்லாம் கிடையாது, அது நம்முடைய அடிப்படை தேவை. சுதர்சன் சொல்கிறான், மிஸ் நீங்கள் நான் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டேன் மிஸ். டேய், ஸ்கூலுக்கு வர்றது பெருமை கிடையாதா, ஸ்கூலுக்கு வர்றது உன்னுடைய தேவை, அதனுடைய கடமை. அதனால் வெளியில் பார்த்தா புகழ்ந்து பேசணுமா இருந்துச்சு ராஜாவை. பட் உண்மையில் என்ன சொல்லிட்டார் அவர், ராஜாவை குத்தி காட்டிட்டார். நீ பெருசாக பெருமைப்பட்டுக்காத ராஜா, நானும் பொறுமையாக இருக்கேன், கொடைவல்லாக இருக்கேன், இப்படி இருக்கேன், சகிப்தம் இருக்கேன்னு பெருமைப்பட்டுக்காத. அப்படி இருந்தால் தான் உனக்கு பேர் என்ன, ராஜா. இல்லை உனக்கு பேர் ராஜா, நீ ஏன் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், மாற்றி பேசிட்டார். இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு கவிஞர் அப்படின்னா எப்படி இருப்பான்ட்டு? ஹலோ, புரியுதா? தலை கூட யாரும் ஆட்ட மாட்டேங்கிறீங்களே, அது கூட கஷ்டப்படுறீங்களா? எல்லாரும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை தான். இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு சொல்ல மாட்டேன் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில், கவலைப்படாதீங்க. என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணுறோம் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். என்ன பண்ணுறான் கவிஞர், என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அவன் வெளியில் சொன்னால் எப்படி இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அவன் உள்ளே என்ன இருக்குது, அவனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, வஞ்ச புகழ்ச்சி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல. வஞ்ச புகழ்ச்சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், வெளியில் பார்க்கறதுக்கு புகழ்கிற மாதிரி இருக்கும், உள்ளே எப்படி இருக்கும், அது திட்டுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அவனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். எங்கள் தமிழ் சார் சொல்லிக் கொடுத்தாரு எங்களுக்கு. என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரு தெரியுமா, 8 லட்சணமே அப்படின்னு சொன்னார். நீங்கள் யாரையாவது புகழ்ந்து பேச என்ன பண்ணலாம், 8 லட்சணமே அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் புகழ்ந்து பேசலாம். 8 லட்சணமே என்ன தெரியுமா அர்த்தம், அலங்கோலமே அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. 8 லட்சணமே ஹே முட்டே கூப்பிடலாம். முட்டை என்ன தெரியுமா அர்த்தம், முட்டாளே அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனால் வெளில கேட்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு, ரொம்ப அழகா இருக்கு. முட்டே, நான் தான் முட்டு கொடுக்குறேன் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிப்பேன். முட்டே, கூரையில்லா வீடே சொல்லலாம். கூரையில்லா வீடு அவர் பார் கடகடை உட்காந்து எழுதிட்டே இருக்கார். யாருக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க, வம்சதாரி சொல்லி கொடுத்தாரு, யாருக்கு யூஸ் பண்ணிடாதீங்க, ரெக்கார்டிங் வேற போயிட்டு இருக்கு. கூரையில்லா வீடே, கூரையில்லா வீடு என்னது, கூரையில்லா வீடு குட்டிச்சவர், குட்டிச்சவர் என்னது, கழுத கேட்டா குட்டிச்சவர், கழுத அப்படின்னு கூரையில்லா வீடே. யாரே கழுத சொல்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம், கூரையில்லா வீடேன்னு சொல்லி சொல்லலாம். குலராமன் தூதுவனை, ராமனோட தூதுவன் யாரு, குரங்கு இல்லையா. நீங்க யாராவது குரங்கு சொன்னா எப்படி சொல்லலாம், குலராமன் தூதுவனேன்னு சொல்லி சொல்லலாம். அடேங்க அப்ப என்ன பாராட்டுறாங்க, ராமர் பேர்லாம் சொல்லி பாராட்டுறாங்க இல்லையா. யாமன் ஏமனேரும் பதியே, யமன் ஏறக்கூடிய பதி, யமன் ஏறக்கூடிய வாகனம் என்னது, எருமை இல்லையா. யாரே நீங்க எருமன் திட்டாங்க எப்படி திட்டலாம், யமனேரும் பதியே சொல்லி சொல்லலாம் இல்லையா. 7 மையி சொல்லி திட்டலாம் நீங்க. 7 மைனா தெரியுமா அர்த்தம், 7க்கு ஏ, 5க்கு ரூ, 7 மைனா என்னது, மறுபடியும் எருமை. தமிழ்ல எல்லா லெட்டர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு லெட்டர் இருக்கு தெரியுமா. 1.25 தை சொல்லி சொல்றோம். 1ன்னா க, 3/4 லூ, 1.25 தைனா கழுதை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. அதனால இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே தமிழ்ல எல்லாமே இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. வெளில பார்த்தா எப்படி இருக்கும், புகழ்ந்து பேசுற மாதிரி இருக்கும், பட் உள்ளார திட்டதா இருக்கும் இல்லையா. இதான் கவிஞர்கள் பண்ணக்கூடிய வேலை. அதனால கவிஞர்களோட ஜாக்கிரதையா இருக்கும். அதை போல ஸ்ரீமத் பாகவத்தை சொல்றாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், வெளியில பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஸ்டோரிஸாக இருக்கும், எங்கே பார்த்தாலும் நல்ல கதையாக இருக்கும். ஆனால் உள்ளே இருக்கும், உள்ளே என்ன இருக்கும், அந்த கதைக்குள்ளார நிறைய ஆழமான அர்த்தங்கள்லாம் இருக்குமா. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது ஆதி கவின்னு சொல்லி சொல்லப்படும். ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போகுது. அதனால எல்லார் வீட்லையும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய கிரந்தம் என்னது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கு டிசம்பர் 1 எல்லாரும் புக் மாரத்தான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. என்ன பண்ணுங்க, இன்னைக்கு நீங்க ஃபோன் செஞ்சு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ யாராவது ஒருத்தர் என்ன பண்ணுங்க, கிராக்கியை பிடிங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் வியாபாரம் செய்ய நல்லாவே தெரியும், கிராக்கியை பிடிக்க தெரியும். என்ன பண்ணுங்க, இன்னைக்கு ஒரு கிராக்கியை பிடிங்க. அவங்களை எப்படியாவது தலையில பேசி மண்டையை கழுவி என்ன பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு யார் உங்ககிட்ட உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யார் வீட்டில் பாகவதம் இல்லையோ அவங்க யார் கிடையாது, உங்களுக்கு உண்மையில ஃப்ரெண்டே கிடையாது. நீங்கள் சொல்லிடுங்க, எல்லாம் காவிட்டுருவோம் அவங்க கிட்ட சொல்லிடுங்க. நம்ம பசங்களாம் சொல்லுவோம் இல்லை, டே என்கிட்ட சொல்கிறியா இல்லையா, சொல்லலாம் அவங்ககிட்ட காவிட்டுருவேன், உங்ககிட்ட பேச்சு கிடையாது சொல்லுவாங்க. அது போல சொல்லிடுங்க. என்னோட சொந்தக்காரனா என்னடா நீ எல்லாம் என்ன மாமனாடா, நீ எல்லாம் மச்சானாடா, ஒரு புக்கு வாங்க சொன்னால் வாங்க மாட்டேங்கிறேன், வாங்கடா என்னடா காசு ஆக போகுது, 7000 ரூபாய் ஆக போகுது, வாங்கடா என்னடா கஷ்டம். 7500 ரூபா தான் சார், ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது, ரொம்ப அதிகம்லாம் கிடையாது. மாதம் வாங்க போகிறோமா இந்த புக்கை, பாகவதம் மாதம் வாங்க போகிறீங்களா? கண்டிப்பாக கிடையாது. எத்தனை முறை வாங்க போகிறீங்க வாழ்க்கையிலே ஒரு முறை வாங்க போகிறீங்க. மற்ற புக்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறோம், படித்தா தூக்கி போட்டுருவோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்கூலில் நிறையா புக்ஸ்லாம் படித்து என்ன பண்ணிட்டோம், கண்ணிலேயே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தூக்கி போட்டோம். இனிமேல் இந்த புக்கை நான் வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம், தூக்கி எங்கேயே கடாசிட்டோம். ஸ்கூலில் காலேஜில் படித்தது எல்லாமே தூக்கி போட்டுறோம். நிறைய ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்குகிறோம்.
இன்றைக்கி பிராண்டட் ட்ரெஸ்லாம் நீ போட்டாவே பிராண்ட் ட்ரெஸ்ஸாக போடுறாரு இல்லையா? ஷர்ட்டு, பிராண்டட் ஷர்ட் எவ்வளோ வருது? குறைஞ்சது 2000 3000 ரூபா வரும். பிராண்டட் ட்ரௌசர், இன்றைக்கி பேண்ட்டு போடுறதுக்கு எல்லாம் ட்ரௌசர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா? அது எவ்வளோ வருது? அது ஒரு 2000 ரூபா வருது. பிராண்டட் ஷூ, பிராண்டட் வாட்ச், பிராண்டட் ஃபோன், எல்லாம் பிராண்டில் தான் வேணும் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு. இதெல்லாம் தான் நிறையா செலவு பண்ணுறோம். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய பிராண்ட். இது நீங்கள் ஒரு முறை வாங்கி வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் படிக்கலாம். உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் படிக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் யாராவது சொந்தக்காரங்க வந்தால் என்ன பண்ணலாம்? அவங்களும் பாகவதம் படிக்கலாம். அப்படி ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் வாங்க வேண்டிய ஒரே ஒரு கிரந்தம். இன்றைக்கி என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் வெளில போகும்போது ஸ்ரீமத் பாகவதம் யார் வீட்டில் இல்லையோ, உங்கள் வீட்டில் இல்லாதவங்க சொல்லிட்டு போங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், இப்போ இஎம்ஐ ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இஎம்ஐ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கல்ல, இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஸ்ரீமத் பாகவத்தை வாங்கிக்கலாம். முடியாதவங்க என்ன பண்ணலாம், 2 இன்ஸ்டால்மெண்ட்லேயோ 3 இன்ஸ்டால்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம், ஸ்ரீமத் பாகவத்தை வாங்கிக்கலாம். எங்கே அந்த அம்மா ஒருத்தர் இருப்பாங்களே புக் டேபிளில், எங்கே அவங்க? யார் வீட்டிலாம் பாகவதம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னீங்க? வாங்க வாங்க, கிளாஸ் டைமில் கிளாஸ்ல அங்கே போயிட்டீங்க. பாகவதம் யார் வீட்டிலாம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னீங்க? இப்போ கை தூக்குங்க. பயப்படாது, கை தூங்க, ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம். வெளில போகும்போது பாகவத்தை கையிலே கொடுத்ததுக்கு போகிறோம். ஓகே, பார்த்துக்கோங்க. மாதாஜி சைட்லேயும் பிரபுஜி சைட்லேயும் பார்த்துக்கோங்க. வெளில போகும்போது அந்த மாதாஜியை பார்த்துட்டு போவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு பாகவதம் எப்படி வாங்குறது, பாகவதம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் வீட்டுக்குலாம் வாங்கிட்டு போங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் 2 வீலர் வந்துருப்பீங்க, தூக்கிட்டு போக முடியாது கண்டிப்பாக உங்களால். நாங்கள் ஹோம் டெலிவரி பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும், வெறும் புக் பண்ணால் போதும். நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், உங்களுக்கு டோர் டெலிவரி பண்ணுறோம். ஹோம் டெலிவரி கிடையாது, டோர் டெலிவரி பண்ணிடுறோம். வீட்டில் என்ன பண்ணுறோம், பாகவத்தை வச்சு பூஜை பண்ணிவிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், பாகவத்தை ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆனால் என்ன பண்ணுங்கள், நீங்கள் போகும்போது யார் வீட்டில் இல்லையோ தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்கள், பாகவத்தை வாங்கிட்டு போங்க. எங்கள் வீட்டில் இருக்க பிறகு எங்களுக்கெல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், வாங்கிட்டு போயிட்டு உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுங்கள், யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு கொடுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள். இந்த மாதம் நம்ம நிறைய புஸ்தகம் விநியோகம் பண்ண வேண்டிய மாதம். சங்கல்பம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஒரு மாதத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் குறைஞ்சபட்சம் 10 பேருக்கு இந்த பாகவதம் கொடுக்கணும். 10 பாகவதம் செட்னா எவ்வளோ வருது? 70,000 ரூபாய் வருது. ஒன்று நீங்கள் வாங்க வைங்க, இல்லை என்ன பண்ணுங்கள், நீங்கள் வாங்கிட்டு யாருக்காவது கிஃப்டாக கொடுத்துருங்க. இப்போ அடுத்தது பொங்கல் வருது, நியூ இயர் வருது, என்ன பண்ணலாம், எல்லாருக்குமே கிஃப்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். எதுதான் கிஃப்ட் கொடுக்காம என்ன பண்ணாதீங்க, பாகவத்தை என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் கிஃப்டாக கொடுக்கலாம். கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா.